Pranams to Sri Aurobindo, pranams to the mother, pranams to my mentor Sri Madhav Pandit. Of course, all these great souls are not on earth now, but they are in the different levels of spiritual consciousness, and they are guiding me as they were in their human bodies. Now, it is a very important day, the 15th of August, Sri Aurobindo's birthday. India became free on his birthday. That is the most important thing. Independence Day is not very important. It has got a secondary importance. India became free only on Sri Aurobindo's birthday. And then, normally we say that Independence Day we give so much importance, and casually a mention is made about Sri Aurobindo somewhere, that he was born on 15th August. But the spiritual truth is, it was decided by the divine that India should become independent only on his birthday. He himself, Sri Aurobindo never says anything about himself that is in lofty terms, but he quietly tells in a very ordinary way that what is the feeling that he had when India became independent on 15th August. As you all know, he was a revolutionary political leader. He was never known as a yogi at all. He was always known as a dangerous man by the British government. They were after him to arrest him and all that. Then he says, August 15th is my own birthday, and it is naturally gratifying to me that he should have assumed this vast significance. I take this coincidence not as a fortuitous accident, but as the sanction and seal of the divine force that guides my steps on the work with which I began life in the beginning to full fruition. So this is what he observed in a casual way. So he was born. I would like to tell something about his earlier life. Actually, the coming of Sri Aurobindo was made known only by a very great yogi in Nagapatnam. He was known as Nage Japata. They were doing japam in waist deep water. I do not remember his name. His name is Srinivasacharya or Krishnamacharya, I do not know. He was doing japa. So he was almost a realized soul Trikala Jnani, but he never revealed it to anybody. One need not reveal one's spiritual knowledge to others. There is no need. Unless people come to understand it, there is no need for making any advertisement at all. When he was about to leave his body, some disciples came and asked him, this is Nage Japata, he is known as Nage Japata. Where he was doing japa from Nagapatnam, he was known as Nage Japata by people of the North. It was in the last decade of 19th century. His followers asked him, what am I to do after you are leaving the body? He said, see his vision. See the vision of Nage Japata. He said, a great yogi will come. He said, how to identify him? The disciples asked. He said, he will come after 30 years. Because it was in the last decade, of the 19th century, not 20th century. He will come after 30 years. He will come as a fugitive to Pondicherry. Very fugitive means seeking asylum. Pondicherry was a French state then. And then he will practice Purna Yoga. That means the Srinivasacharya himself tells that his yoga is not Purna Yoga. He will practice Purna Yoga, and his coming would be the time for approaching the liberation of India. And then he closed his eyes and he left his body. This is what happened. The Uttara Yogi did come as Uttara Yogi said. This Nage Japata said, he arrived on 4th April 1910 at 4 p.m. to Pondicherry. He arrived. This is about the earlier premonitory version of a great yogi who lived before Sri Aurobindo.
before the period of Sri Aurobindo. Now, Sri Aurobindo had three dreams to liberate his country. If yoga could give power, he says, why the hell I should not use this power to liberate my country? He uses the word, why the hell I should not use this power to liberate my country? That was his attitude actually. So he started practicing. But he did not create any, he did not prepare bombs or anything. The case was foisted on him because he was considered to be a very dangerous man by the British people. Then India's spirituality is entering Europe and America, having faith in our psychic spiritual practices. So this is the second dream and it was fulfilled. Final dream is a step in evolution which would raise man to a higher and larger consciousness in the midst of difficulties and problems which have perplexed man. Then he says, difficulties were made to be overcome by the Supreme Will. If the Supreme Will is there, difficulties will be overcome. That confidence he should have. This is what he says. Really, it will be very surprising for you to know that his father was a civil surgeon in Bengal and he did not want his son to have any knowledge of India. He was such a believer in English discipline, European education and all that. Krishna Das Ghosh, he was a civil surgeon in West Bengal. He saw to it at the age of 5 itself, he should not know anything about India, about Indian spirituality, his customs and all that. So he sent him to England at the age of 5 itself to have convent education in England. So Sri Aurobindo spent his early life in England. At the age of 5 he was sent. Indian convent study, he was sent to England. 14 years to stay in England, he says, a mass of darkness entered him during all the 14 years. A mass of darkness, because he was a child. And then a mass of darkness entered him and hanging around him, it was engaging his attention even at such a young age of 5 or 6. So at the age of 19, he returned back to India. At the age of 19, he returned back to India and landed in Apollo Bandar in Bombay. The moment he touched Apollo Bandar in Bombay, a massive peace descended on him. A very massive peace descended on him and all the tamas vanished. So, all the English culture and all that left Sri Aurobindo. His father did not want him to know anything about India, but the moment he was sent to England, the tamas entered him, and then the moment he touched Bombay, Apollo Bandar, then he felt spiritual experiences entering him. Then returned to India and the source of Apollo Bandar, had spiritual experiences, and then he had the feeling of infinite and supraphysical worlds. Even at the age of 19, he started having experiences of the supraphysical world. Supraphysical world is, one need not be afraid. When one does meditation, when one is practically leaving the body. Leaving the body, one goes to the other worlds. And you can witness what is happening in the other world also. It will become a normal process after some time for you. Initially it may be a bit difficult. After some time, meditation will become natural to you. And just going to the central planes of consciousness, and at the age of 19 itself, we got this capacity to enter into supra-physical worlds. Then, Bengal partition was there was bomb culture. During the time of Bengal partition, bomb culture was there. And then many Indians died and many Europeans also died. They thought, British thought Sri Aurobindo is responsible for everything. Because he was a fiery speaker. Sri Aurobindo was a very good speaker who could raise the nation. So, false case was foisted on him and he was lodged in Alipur jail in Calcutta. Alipur jail he was lodged. Then, he was an agnostic actually. He did not have any faith in image worship. He did not have any, because of the European education that they created some dents in his consciousness in the early part of life. So he did not believe in image worship. But suddenly he had to go falsely temple of Kali. He saw the living presence of Kali there. So he started believing that there is divine in the images also.
Sri Aurobindo did not reveal his spiritual identity to anyone. Stage by stage he was revealing everything. Then there was a horse carriage in he was going. He felt that the horse carriage will be involved in an accident. And he willed the accident should not take place. The accident was averted. This happens at the age of 20 or 21. And then he was in a fix as to whom to follow, how to follow. There was some great Maharashtrian yogi by the name Vishnu Bhaskar Lele. He was a very great Maharashtrian yogi and he delivered himself in the hands of Sri Vishnu Bhaskar Lele and then started taking the advice of Lele, whatever advice he gave. Then Lele advised him, you have to silence your mind, he said. Because silencing the mind, normally Vishnu Bhaskar Lele himself, for him itself, it took him 15 or 20 years for Vishnu Bhaskar Lele to silence his mind. He said, you have to silence your mind. Thoughts will come, fling away all the thoughts. Thoughts will come, you fling away all the thoughts. Allow only the deep silence to enter you. Let the silence envelop me, like that. Because you should not try to enter the silence. It's very difficult. You can always say, let the silence envelop me. The silence, if it envelops you, it will be easy for you to move into silence. So, look, you will see thoughts coming before they come inside, from outside, you will bring them. See, Aurobindo's mind became a mind full of silence in 3 days' time. Lele was surprised to see that he could silence his mind in 3 days' time. Then Aurobindo had Advaitic experiences and Vedantic experiences also. Aurobindo has Advaitic and Vedantic experiences which he never intended. Certain things take place when you enter spiritual life. You would not have intended so many things. But certain things will come even though you have not intended them. Then Vishnu Bhaskar Lele was against Advaita and Vedanta. That great Maharashtrian yogi, he was against Vedanta and Advaita. Then Lele was astonished. A voice within Vishnu Bhaskar Lele, he used to get inner guidance. It told him, Aurobindo raised, hand me over to the divine within me, enjoining an absolute surrender to its will, not bound by any rule or shastra. This is what Vishnu Bhaskar Lele got an inner voice. Because he is not to continue with Lele. He will get inner guidance from within, you release him. Then he handed him over. Sri Aurobindo was left to himself entirely to get the guidance from within. And then a false case was foisted on him. He was arrested and was taken to Lal Bazar police station. He says, I was shaken in my faith for a minute as I could not look into the heart of his intention. I was shaken in my faith for a minute as I could not look into the heart of his intention. He means the divine. I faltered for a moment and then said, why am I here in jail when I have a mission to work for my countrymen, to liberate my country? I need their protection. After 2 days, a voice from within Aurobindo said, wait and see. Guidance எல்லாம் ரொம்ப லாங்காக வராது. கைதல் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்து வேஸ்ட் கட்டின்னு வருவார், பேண்ட் போட்டு வருவார், இப்படிலாம் கைடன்ஸ் வராது. 2 words or 3 words தான் கைடன்ஸ். இன்னொரு கைடன்ஸுங்கிறது தான். பாக்கி எது வந்தாலும் அவுட்டர் கைடன்ஸ் தான். நம்ம மைண்ட் ஏதோ சொல்லும், ஏதோ சொப்பனத்தில் வரலாம் கைடன்ஸ் தான் தெரியும் நமக்கு. இன்னொரு கைடன்ஸ் இது தான் முன்னையுமே. என்ன பண்ணால் நான் இப்போ கெட்ட பண்ண பிளேஸ் எதுவுமே உட்காந்து கலையும் கேட்கக்கூடாது. கெட்ட பண்ணால் இட் வுட் கெட்ட உடனே வாட் இஸ் தி திங் டு பி டன் த டிவைன் வில் டிசைட். அதான் இன்னர் கைடன்ஸ், அந்த ஸ்டேஜில் தான் இன்னர் கைடன்ஸ் வரும். பட் இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம். பட் இட் வில் சடன்லி கம் டு எவரிவன் if one is really interested in realizing the divine. Now, he was placed in a solitary cell. He remembered an earlier call, wait and see. 1 month. Put aside all activity, go into seclusion, look into yourself. I was very weak to accept the call, he said. Again the call from him came, the bonds you have no strength to break, I have broken for you. I want to train you for my work. This is what the others came to him from up. I want to train you for my work.
Who is he? He placed the Gita in my hands. He placed the Gita in my hands and the strength entered into me, he says. The Gita was placed in his hand. This physically happened. He placed the Gita in his hand. Subtle, the divine is coming in a subtle body and handing over the Gita in his hand. And he closes his eyes. Sri Aurobindo said he was not to understand intellectually anything, but to realize what Sri Krishna demanded of Arjuna and what he demands of those who aspire to do his work. What Krishna demanded of Arjuna? Krishna finally tells, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Charanam Braja Ahamtva Sarva Papebhyo Mokshayityami Vasuchaha. Thus, don't worry about the result or anything. Hand over Sarva Dharman Parityajya. You have different levels of karma. Sarva Dharman Parityajya Mamekam Charanam Braja. You come and surrender to me. Because he gives advices from level to level, he is going on advices. One advice given at a particular level, we look at contradictory the advice given at the next level. So, there is no point in disputing about all these things. So, Sarva Dharman Parityajya. He tells him, and Arjuna reached the final level of consciousness. Sarva Dharman Parityajya. Because he says, Krishna, you are only confusing me. Arjuna tells, you are only confusing me. I am perplexed and confused. I won't fight. See, if he fights, he has to kill his Guru, Drona. That is Bhishma, his grandson, and all the grandmothers and all the practical, I will enter into Papa. Then I will have to go to Naraga. And all these difficulties confront Arjuna. Then he tells, Sarva Dharman Parityajya Mamekam Charanam Braja Aham Tva Sarva Papebhyo Mokshayityami Vasuchaha. எல்லா பாபங்கள் இருந்தும் உன்னை நான் விடுவிக்கிறேன். நான் எல்லா பாபத்தையும் நானே ஏற்றுக்கிறேங்கிற Lord. Then he surrendered. Then he shoots arrows. What happened at that level is, from the higher vital level of consciousness, he was lifted to the spiritual level of consciousness. You are not fighting your Guru or Duryodhana, Drona, anybody. You are fighting falsehood. You are a messenger of truth. Truth is fighting falsehood. That is your attitude. Don't be worried about personalities who are standing before you. So, this is what happened. Like that, he says, his strength entered into me. Then he comes out. In the jail walls, he could not see jail walls. The trees, the sentry, and then dacoits, murderers, swindlers, and all the people, he says, I could see only Vasudeva in all of them. Swindlers and murderers, he says, I could see only Vasudeva in them. Even the trees, sentry, even the gate of the cell, I could see only Vasudeva. That is after his experience he got in jail. He got most of the experiences in Airport jail. அதனால ஜெயில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரவங்க ஜெயிலுக்கு போகணும்னு அர்த்தம் இல்லை. அவருக்கு வந்தது ஜெயிலுக்கு போனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வராது. நமக்கு வீட்டில் வராத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜெயிலில் வந்துட்டு போகிறது இல்லை இல்லையா? நமக்கு வீடே ஒரு ஜெயில் தான். That means we could consider the house itself is a jail. If we could humorously say that. Because you have got so many bondages of human bondages. Some mom wrote a novel, story about it, a fiction. I saw only Narayana. Then the case opened in the royal court. Case was there. British he won't leave it, isn't it? The Britishers were against Sri Aurobindo. They wanted to hang him. That was their intention. Then case opened in lower court. He was before the magistrate. I was followed by the same insight. When you were cast into jail, did you not heartwail and did you not cry out, where is their protection to me? That is, he said, wait and see. That is the guidance that came. Now, he said, now look at the magistrate. Look at the magistrate. And then look at the prosecution counsel. Look at the judge who is going to deliver judgment. He said, how do you fear and why do you fear? Now do you fear? Now do you fear? I am in all men and I overrule all their actions and their words. My protection is still with you and you shall not be afraid of it. You understand? You don't worry about all these things. I am in all men and I override their actions and their words. Judge he sees Vasudeva. Prosecution counsel, police, he sees Vasudeva. And defense counsel also here. They put up a very weak defense counsel for Aurobindo. For Sri Aurobindo,
employed a very weak defense code, so that he wanted, he would not be defended at all. Suddenly what happened, the divine narrated. The great C.R. Das, Chittaranjan Das, a very lawyer of great repute in Calcutta, High Court. He gave up all his practice. He wanted to defend C.R. No. Then he said C.R. Das came. C.R. Das came to defend him. Then he thought Britishers became shaking. Because when C.R. Das comes to defend, he will such a powerful orator. C.R. Das was such a powerful orator in India. Then, this case which is brought against you, leave it in my hands. It is not for that trial that I have brought you here. It is not for the trial I have brought you here, but for something else. The case is only as a means for my work and nothing more. The divine tells him, the case is only as a means for my work. Because you have to be brought here, you are brought. Then, Sessions Court. From this, it goes to the Britishers go in appeal to the Sessions Court. The Sessions Court, Sri Aurobindo started writing a lot of instructions, because what is false and what is true. See, he wanted to tell the truth as well as how the case is being made in a false way. He wrote everything. And then he was wanted to give it to the defense counsel. But Sri Aurobindo was satisfied, but still wanted to write some instructions. The moment he heard Chittaranjan Das is going to defend him, Sri Aurobindo was fully satisfied that he is a very effective lawyer for him. And then still he wanted to write some instructions. Now Sri Aurobindo says, now I got a message from within. And when he started writing the instructions to C.R. Das, because C.R. Das should know what has happened. Truth, what is truth and what is falsehood. Now I got a message from within. This is the man I had brought that will save you from this grass put around your feet. Put aside all these papers. Eidi vichada kirichu podu. C.R. Dasukku nee truth forth. It is not you who will instruct him, I will instruct him. இது யாருக்காக கமாண்ட் வருமா இப்படி? கமாண்ட்லாம் ஏன் பயப்பட போறோம்? நம்ம ஐ வில் டூ எவ்ரிதிங் தான் நம்ம சமைச்சாமே உட்காந்துவோம். அதான் உடனே காட் நீ வந்து சமையல் பண்ணி கொடுப்போம். காட் அந்த மாதிரி இருக்குது, அதுக்கு சொல்றது இல்லை. இன்னொரு ஸ்டெப் வரும்னா, when you rise to the higher level of consciousness, the guidance will come to you. When the divine will certainly leave that you will abide by the guidance. இல்லையா? நான் கைடன்ஸை அவைட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த கைடன்ஸ்க்கு வந்த உடனே டவுட் வந்துடும். டவுட் இஸ் அவர் எனிமி. சொன்னா நடக்குமா, இந்த மாதிரி நடக்குமா? Go and stand before the sun, you will guide it அப்படின்னார். ஒண்ணுமே புரியல. Go and stand before the sun, you will be guided நாங்க. Whole bank is on strike, nobody can. அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும்? கைடன்ஸ் என்னன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அங்க போய் குரு நான் என்ன பண்ண போறேன், பேங்க்ல நடக்க போது எல்லாமே எப்படி பண்ணிட்டு அவருக்கு தெரியும். ரிசர்வ் பேங்க்ல நடக்க போது ஃபுல்லாவே இவருக்கு ஃபோர் நாலேஜ் எவ்ரிதிங். பட் என்ன சொன்னார், go and stand before the bank, you will be guided அப்படி விட்டார். அவர் எப்படி கைடட்னா நான் கேட்கல. ஏன்னா எப்படி கைடல் கேட்டா அது எப்படி சொல்லி தர முடியும்? கைடன்ஸ் எப்படி வரும் எனக்கு தெரியக்கூடாது. அது வரத்துக்காக சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய கிரேஸ் வாங்க கைடன்ஸ் வந்து போய் நின்று 2 யூனியன்ஸ் ஒருத்தரை அடிச்சு குத்தி சட்டை போட்டுறதுக்காக இவன் மேல எங்க தெளிக்கிறான். ஆபீசர்ஸ் மொத்தம் மேல மொத்தம் சேரு பூஜைகளாக மாறி வச்சிருக்காங்க. நேரத்தில் இந்த டைம்ல கோ அப்படின்னு வந்து கோட்டு தான் ஒன்றே யோசனை பண்ணல. ரிசர்வ் உள்ள போயிட்டாங்க. 2 யூனியன் ஃபைட் நடுவாக போன லெஃப்ட் மேலே கிடையாது. ரிசர்வ் போன மேலே போய் செகண்ட் ஓவருக்கு போயிட்டேன். மேனேஜர் எப்படி ஐயா வந்தீங்க, சட்டையெல்லாம் கிழியாமேன்னு கேட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது ஒன்றும் தெரியாது. நான் வந்துட்டேன் இங்கே. நானும் அந்த மேனேஜர் 2 பேரும் ஆஃபீஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதே சரி யாருமே கிடையாது ஆஃபீஸில். எப்படி நடந்தது? திஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் மதர் மேட் மீ இன்விசிபிள் ஃபார் ஆல் தீஸ் பர்சன்ஸ். பார்த்தோம்னா எம்எல்ஏ சட்டையை கழிச்சிருப்பாங்க, இழிப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க. மதர் மேட் மீ இன்விசிபிள். இது வந்து தபஸ்யால கூட இருக்கான்னு கெட் திஸ் பார். திரஸ்கரணின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. திரஸ்கரணி மந்திரத்தை ஒரு 10 years ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. திஸ் பவர் வில் கம் டு யூ. அப்போ யூ கேன் என்டர் டு எனி ஹவுஸ், யூ கேன் கோ டு எனி ரூம். யார் வீட்டில் எத்தனை பணம் வச்சிருக்கா, எல்லாம் பார்த்துட்டு வரலாம். போய் நம்ம எவ்வளோ திருடலாம் சொல்லி பிளான் பண்ணிக்கலாம். இது தபஸ்யா பண்ணிச்சு ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு நமக்கு. லீவ் இட் டு டிவைன். நான் டிசப்பியர் ஆனால் எடுத்துட்டு போகல. Mother made me disappear. I was not made visible to anyone. அது அவருக்கே it was a surprise. அப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன், எப்படி நீங்க வந்து ஆச்சரியம் தான் சார். அப்புறம் அவங்க எல்லாம் தேங்க் பண்ணாங்க. 2 வருஷம் சார் நீங்க உள்ள போகிறது ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான். நான் உள்ள போகாம இருந்ததுக்கு வாங்கிட்டேன். நான் உள்ள போயிருக்கேன். உள்ள போகாம இருந்ததுக்கு தேங்க்ஸ் 2 யூனியன் வந்து எங்கிட்ட சொல்றாங்க. நான் உள்ள போயிருக்கேன். 2 பேருக்கு உள்ள போயிருக்கேன். நான் ஒண்ணுமே பேசுறேன். உள்ள போனேன்னு சொல்லி ஏன்னா கருங்காலிகள் உள்ள இருக்காங்களா பார்க்கறதுக்கு 4 மணிக்கு வந்தாங்க. அப்போ எனக்கு யூரின் போக வந்தது.
அவருடைய ரூமுக்குள்ள போட்ட மேனேஜர் பாத்ரூம்குள்ள போயிட்டேன். அவங்க வீட்டை வந்து யாரும் இல்லையா இப்படி வரல அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான். அதனால அவன் என்ன தேங்க் பண்றாங்க வந்து என்ன நான் போனா நான் உட்காந்து தான் போனேன். மேனேஜர் கூட டிவியில் எந்த டெய்லி வச்சு வந்து கேட்டாங்க. ஒன்றும் இல்லை, நானும் நான் பொதுவே சொல்ல ஒன்றும் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு விட்டேன். அதுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா நான் உள்ள போனேன்னு சொல்லல போனேன்னு சொல்லுவேன். அவனே போடலையா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான். சப்ஜெக்ட் ஓவராயின்னு சொல்லுவேன். எனக்கு தான் மெசேஜ் கோவிந்த அப்புறம் சொன்னேன். ஸோ இவர் மேட் இன்வெஸ்டிபிளி செஞ்சுட்டு பிடிங்கிறது அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். இது முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு, முன்னாடி சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு வராது. எனக்கு எப்படி கைடன்ஸ் என்னன்னு தெரியுமே, டோனா உடனே போனோம். அந்த மாதிரி டிபிக்கல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல ஒரு சிச்சுவேஷனை கொடுத்து டிவைட் நமக்கு உள்ள போக வச்சது. நமக்கு உடனே வேலை போயிட்டு எனக்கு பயம் இல்லை. உள்ள போயிட்டா யாரும் அடிச்சா அந்த ஐடியாவே இல்லை. நம்ம போன் சொல்ல போயிட்டே எனக்கு ரெண்டு போச்சே இல்லாத என்னன்னா ஆக்சுவலி நண்பனாராயண அவர் எல்லாம் இங்க அடிக்கிறாங்க எல்லாரும். அது பேர் கூட ஞாபகம். ஏன்னா நான் போச்சு இங்க அடிச்சான அவர் அப்பதான் அவர் இன்னும் அவர் நேம நம்புறேன் எனக்கு கைடன்ஸ் சொல்லிட்டே அது இல்ல இப்போ பண்ண அரச நாராயணன் அவர் ஒரு யூனியன்ல ஒரு சைடு ஒரு செக்ஷன்ல இருக்காரு, இன்னொரு செக்ஷன் ரயில்வே யூனியன்ல. அவர் மேல என்ன அவரை சார் நீங்க தான் உள்ள போயிட்டீங்களா சார் அப்படின்னா அவர் வந்து ரைட் ரைட் அவர்கிட்ட மட்டும் சொல்றேன். போகலையே எல்லாம் போகலையேங்கிற அர்த்தம் போயிட்டீங்களேன்னு போகலையேன்னு சொல்றாங்க எல்லாரும். then I realized the divine has guided me always. And he left on the guidance தான் அப்புறம் வர ஆரம்பிச்சது. Because great soul, they train you for the work. அதான் கைடன்ஸ்ங்கிறது comes. From then on, அவர் சொல்றார், I did not speak a word or write a single instruction. I always listen to the voice within. அப்படி கீழே புழுக்குள்ள பார்க்கிறார் ஸ்ரீ அரவிந்தோ. I am guiding. Fear not. Turn to your own work for which I have brought you to jail. Turn to your own work for which I have brought you to jail. India's independence, divine decide பண்ணிட்டு முன்னாடி அதுக்கு she uses Sri Aurobindo as a tool. I want to turn to your work. I am guiding. Fear not. Turn to your work for which I have brought you to jail. When you come out, remember never to fear, never to hesitate. Remember it is I who am doing this, not you or any other. நீ பண்ணல இது நான் தான் பண்றேன். just you remember this. Whatever difficulties, impossibilities, there is nothing impossible, nothing difficult. இதான் என்னுடைய conviction. There is nothing impossible. There is nothing to be. If the divine could wish, it could work wonders. In a flash of a second, the divine will work wonders. I am in the nation and its uprising. I am in the nation and I am in the uprising. And I am Vasudeva. Krishna himself comes and declares here, no, I am Vasudeva. I am Narayana and what I will shall be. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும் the voice. உள்ளுபடியே voice. I had it. அப்புறம் இது போராது ஜெயிலில் அவருக்கு ஜெயில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது. இங்கே ஒரு சட்டம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங்ஸ் ஹேப்பன் நீங்கள் பார்க்கணும். சாதாரணமாக ஒரு லைஃப் டைத்தில் ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஒரு அத்வைத் இருந்தாக்க அகம் பிரம்மாஸ்மி இட்ஸ் டிசால்வ்ஸ் இன்டு இட்செல்ஃப். துவைத்தானாக்க a man cannot become Narayana, man has to go to Narayana. This is Dvaita, Mantras. Vishishta Advaita, qualified Manasam. Makes a further improvement of Advaita. Vishishta Advaita, qualified. Make some qualifications over there and then it becomes that. So, Vivekananda, Swami Vivekananda was a staunch Advaitian. Our life is there, Saptarishi, Uttara Vivekananda was one of the Saptarishi. He came to Yatra, Vivekananda was there. இவர் விஷயங்கள ஒன்னா இருந்தவர் தான் விவேகானந்தா வந்து பிறந்தார் இடத்துல. அவருக்கு சொல்றார் விவேகானந்தா இவருக்கு ஜெயில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரச்சு சூப்பர் மைண்டுக்கு எப்படி போறது அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார். சூப்பர் சுப்ராமிக் சொல்லுங்கிறது அத்வைத்தால கிடையவே கிடையாது. அது தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு அந்த இந்த ரிலிஜன்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா அவளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிரின்சிபிள் வச்சிருக்கா. யூ கேனாட் அச்சீவ் தட் பிரின்சிபிள் ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு தே வில் நாட் அலோவ் யூ. இட் பிகம்ஸ் எ டாக்மா. உங்களுக்கு இன்சைட் வந்து எல்லாம் போனீங்கன்னாக்க தே வில் அவுட்காஸ்ட் யூ ஃப்ரம் தி சிஸ்டம். நீ வந்து அத்வைத்தியனா இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை, நீ வெளியே போன பற்றி விட்டுருவா. திஸ் இஸ் வாட் தே யூஸ் டு டூ. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாக்க விவேகானந்தர் வந்து சொல்றார் விச் இஸ் அபவுட் இட் he gives instructions in such minutest detail till Sri Aurobindo understood it, he did not leave the place. அது வரலும் கொடுத்து he was unless Vivekananda got himself satisfied, he did not leave the jail. Daily he was visiting for 15 days. Daily central body he was visiting and he was doing it for 15 days. He gave it to clue to the direction of the Subramanian. He was precise even to the minutest details. இதான் வேடிக்கைங்க. ஒரு அத்வைத்தின் வந்து லைஃபை ரீட் பண்ணவர்
புவர் மைண்டுக்கு போகிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி சொல்ல முடியும்? இப்போ எப்படின்னு கேட்டாங்க, ஒரு விபூதி போட்டுக்கிறவர் நாராயணனை பற்றி ஒரு நாமட்டுகளை விட பெட்டரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் எப்படி முடியும் அவருக்கு? பிகாஸ் அவருக்கு அந்த நாராயணனுடைய கான்சியஸ்னுடைய இன்னர் மீனிங் எல்லாம் அவருக்கு தெரியுது. மேல விபூதி வச்சிருக்காரு அவர், அவ்வளவுதான். இட் இஸ் அவுட்டர் சிம்பாலிக் representations of where the community which one is market போட்டுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். Inwardly the soul has no difference at all between Ayyar or Iyengar or Naidu or Modiar or anything. Nothing. There is absolutely no difference for the soul. When the soul enters the body, it has got only its divine content. அவ்வளவுதான். That is what we should know. Tamil, Telugu. So வந்து வாசித்த கணபதி முனி இருந்தார். அவர் he knows only Telugu and Sanskrit. He went to the mother. He saw the mother. அதற்கு போய் பார்க்கிறார். அவருக்கு வந்து எப்பவுமே இவர் சச்ச கிரேட் யோகி. அவர் பான் யோகின்னு சொல்லணும் வாசித்த கணபதி முனி. அவருக்கு வந்து நாயனா, தி யூஸ் டு பி கால்ட் அஸ் நாயனா இன் ஆந்திரா. பட் சவுத்தில் இருந்தார், ரமணாத்மா இருந்தார் ரொம்ப நாளைக்கு அவர். ஸோ வாட் ஹேப்பன் டு ஈவென்ட் மகன்கிட்ட போய் பார்க்கலாம் ஆசைப்பட்டார். கோமணத்தை கட்டி இருந்தார் ஆசைப்பட்டுக்கு. அந்த ஆசைப்பட்டு என்ன அந்த கோமணத்தை கட்டின்னு போகாதே தோட்டி தட்டி உள்ள போயிட்டார். மகத்தை போய் பார்த்தார். பார்த்த உடனே சாதாரணமாக அவருக்கு எல்லா கண்ணுக்கு கிரேட் யோகி பார்த்தா தலையிலேருந்து நெருப்பு தெரியும், அவரா தெரியும் சாதாரணமா. டிவி அவரை பார்க்க முடியும். நேச்சுரலா இருக்குது. யூ வில் பி போர்வாண்ட். அந்த ஆள் பிளாக் பேட் மோட்டிவோட வரலாம், எல்லாத்தையும் அவங்க தான் சொல்லானே அப்படின்னு வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து இட் இஸ் போர்வாண்டிங். அப்போ இவருக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டாங்க, I was telling something, some other call is coming from India. சொல்லுங்க. அது ஒரு something is happening to somebody somewhere. So Vasistha Ganapati was with him. He saw fire coming from the body of Sri Aurobindo mother. எல்லாருக்கும் ஒரே நெருப்பு தெரிஞ்சது அவர் கண்ணுக்கு. Then he was perplexed. Then he seeks for another interview for the second day. அவருக்கு தெலுங்கு தான் தெரியும், சம்ஸ்கிருதம் தான் தெரியும். அவர் எப்படி மதரோட பேசினார் சொல்றான். அப்புறம் மதர் சொல்றா, he sits along with mother for meditation. Mother makes a statement, I have not seen anybody so far who could come as deep as I could go in meditation. Next day he seeks an interview. Interview is granted. Again he goes. இந்த போய் சொல்றாரு, அவருக்கு ஒரு இன்னர் சம் இன்ட்யூஷன் நடந்தது அவருக்கு. மலர்ட்டு போய் சொல்றார். அவர் தெலுங்குல பேசினாரா? தெலுங்கு ஜென்டில்மேன் ராமேஸ்வரம் இருந்தாருங்க ஆசிரமத்தில். he must have been by his side actually. Translate பண்ணி இங்கிலீஷ் சொல்லியிருப்பான். இவர் ஆல்வேஸ் அவர் என்ன சொல்றாரு நல்லதுக்கு தெரியும். இன்வெர்டி தெலுங்குல சொல்றாரு, இங்கிலீஷ்ல சொல்றாரு, பிரெஞ்சில் சொல்றாரு, அதில் வில் நோ எவ்ரிதிங் whatever is got in his mind. But at the external level they will translate. So he said, I want to know two things. I have a feeling. அவர் தெலுங்குலேயே சொல்லிட்டார், அவர் சம்ஸ்கிருதத்தையும் சொல்லிட்டார். மதர் நோ சான்ஸ்கிரிட் வெரி வெல். ஸோ நான் வந்து யூ ஆர் சாக்கம்பரி அண்ட் ஐ ஆம் கணபதி. Some intuition I am feeling this சொல்லிட்டார். உடனே அவர் சொல்ற மதர் சொல்றார், this is not an intuition, it is a revelation. என்ன சொல்ற, நீ கணபதி தான், நான் சாக்கம்பரி தான், நீ என்னுடைய சன் தான். ஆனா அவர் அரவிந்த் ஆசிரமத்தை இல்லை தான் அங்க ஒரு வேடிக்கை. வாசித்த கணபதி முனி வந்து ரமணாசிரமத்திலே இருந்தவர். இது விவேகானந்தர் வந்து அவர் எங்கேயும் இருந்தவர். அவர் வந்து அரவிந்தருக்கும் விவேகானந்தருக்கும் ஒரு தடவை ஆசிரமத்தில் வந்து கிடையாது விவேகானந்தர். அவர் சூப்பர் மைண்டுக்கு போது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாரு, எப்படி கொடுக்க முடியும்? அதுக்கு தான் சொன்னேன், விபூதியிலையோ நாமத்திலையோ எதுவும் இல்லை, இதை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அதை பார்க்கச்சு இது ரெண்டையும் தாண்டி தான் அதுக்கு போக முடியும். இது ஒரு கேஸ்ட் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம். விபூதி போட்ட ஃபாலோயிங் சிவா அப்படிங்கிறதுக்காக, ஃபாலோயிங் விஷ்ணு அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ நான் விஷ்ணு வரவே பண்ணலையே, ரொம்ப நாளே போட்டுட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான். சிம்பாலிசம் அவ்வளவுதான். தென் அந்த எதுக்காக வாசிக்க சொல்றேன்னு கேட்டா, அவர் வந்து ஒரு இடத்துல மகாராஷ்டிரா வரத்து போய் அவரை பிச்சைக்காரன் அடிச்சுடுறாங்க எல்லாரும். ஹீரோ சொல்லி தெலுங்கு, he can speak only Sanskrit. என்ன பண்ணா, கிராமம் க்ஷீணம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவ்வளவுதான். போய் சொல்லி போது ஆல் பீப்புள் டெய்லி இந்த ஒரு வியாதி வந்து காலரால வந்து everybody died. You started moving to the next village. They all ran and they fell at his feet. Vasistha Ganapati himself writes, I came down in my consciousness, spiritual level of consciousness, by telling Ramam Shinam Bhauti. It's a mistake committed by me. நான் இந்த லெவலுக்கு போனோம், இந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். I have gone down in my spiritual level of consciousness. I should not have uttered. இந்த கிராமம் க்ஷீணம் போட்டு நான் சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி எழுதுறேன். That is the quality of great yogis. பிகாஸ்
அது பிராப்தம் அந்த மாதிரி ஆல் தி பீப்புள் டை. 3-4 days எல்லாருமே போயிட்டாங்க. அப்புறம் அவருக்கு ஸ்டாச்சு வைக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சாங்க. They wanted to, after all people died, they wanted to erect a statue for him. But they say it is still there in the village in Maharashtra. So Vivekananda gives all these instructions, this is that. And then he impressed upon me the working of the higher consciousness which leads to the Superman. He would not leave me until he has put all into my head. அப்புறம் suddenly Aurobindo had an experience of being above the floor, mid airல இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய வந்துட்டே இருந்தது அவருக்கு. இது யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டாருங்க. பார்த்து என்ன பண்ணா எப்பவுமே அரவிந்தர் இப்படிதான் இருக்காரு சொல்லிட்டா. இந்தியா பூரா அரவிந்தர் எப்பவுமே பாடிக்கு மேல 10 அடியில் தான் இருக்கார். இப்படி ஒரு ஃபால்ஸ் ரூமர். நம்ம ஜனங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பண்ணக்கூடிய ரூமர். அது சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு கதையை கட்டி விட்டாங்க. அரவிந்தர் உட்காரவே கிடையாது. எப்படி சாப்பிடுவாரு அடுத்த கொஸ்டின். இந்த மாதிரி எல்லாம் அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த சமயத்தை அவர் பார்த்துட்டார். இவர் மிட்நைட் ப்ராப்ளி பார்டர் இருந்து ஜெய். ஸோ he remains suspended in the air. Gossip அப்புறம் இந்த மாதிரி போச்சு. Last day of the trial, 5th May 1909, the last day of the trial, the fate of Sri Aurobindo is going to be decided whether he should be hanged or whether he should be imprisoned for life or whether he should be acquitted. These are the 3 alternatives. Everybody was expecting capital punishment only for Sri Aurobindo. Suddenly Sriyas Das, he comes, he burst into such inspired speech. The judge, jury and the entire whole audience was swept off in his surge of power. How powerful பேசினார். அங்கே என்னன்னு கேட்டாங்க, இந்த டிவன்ஸ் கிருஷ்ணா கைட் பண்றாரு உள்ள. இந்த பவர்ஃபுல்லான ஹோல் ஜூரி எல்லாம் அப்படியே ஹோல் ஹால் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் சைலன்ஸ். So that long after the controversy will be heard in silence, long after the turmoil, the agitation will have ceased. I will read exactly what he stated. It is better I read it. It is a very important thing. Some paper for No, I am just searching for that one particular card. No, today I wanted to read it. That is my most important. No, the important thing is, I am not able to get it right now. So that shows a sign of inconscience in me somehow. That is how I feel it. Because I should not take it, why it did not come to my hands or anything. Because it is a sign of inconscience that I have in me that I have missed that particular card which I wanted to read. Because the Asura always works against what man wants to do. Even that comes in that. No, anyway, finally, he is about remembering Sri Aurobindo. He says, he is not long after he is dead and gone, not after long years of life, after long periods of history, he will not be remembered in the bar of the High Court of this area, but before the bar of world history. Such an inspiring speech is the British judge accepted whatever he said. And then he narrated that he will be remembered in the bar of world history, not High Court bar. In the bar of world history, that is the most important word. அதை சொல்றது ரீட் பண்ணி சொல்றாரு அவர். அதை சொல்லணும்னு பார்த்தேன், அது இல்லை. லாஸ்ட் வேர்டு அப்படி பண்ண சாதாரண பார்ல பார்ங்கிறது we mean the court, not this High Court only, Sessions Court only. The bar of world history பார்ல he will be remembered forever. அப்புறம் he was acquitted finally. அப்புறம் he makes that famous Uttarapara speech in West Bengal, and it was attended in pin drop silence by about 10,000 men. In pin drop silence this happened. Now, so it was after acquittal at Uttarapara speech, it was clear to all men that Sri Aurobindo was not an ordinary revolutionary or anything, but he was a man of God, trying to work out God's will. That is how it came. Uttarapara speech was heard in nearly 10,000 men in drop silence.
In February 19th, then one evening a message came that the police are coming to arrest him. So he got a message that police are going to come to arrest him in Pondicherry. Just guidance came to him from within, go to Chandranagpur. It's all. Go to Chandranagpur, எப்படி Chandranagpur போறதுன்னு கேட்கக்கூடாது. உடனே கிளம்பிட்டாரு அவர் அவ்வளவுதான். போட்ல போனோம். Boat has to be arranged. Chandranagpur போறதுக்கு some boat has to be arranged to go to Chandranagpur. Immediately you obey the command at once and did not consult anyone. இப்போ கைடன்ஸ் கோன்னு சொன்னாக்க கொஞ்சம் இதுங்க சார் ராமூர்த்தி கேட்டு வரேன் இருக்கக்கூடாது பேங்க்ல பார்த்தல ராமூர்த்தி ஏன்டா போனேன் எவ்வளோ அடிப்பாண்டா வள பண்ணா தான் தீர்ந்து சப்ஜெக்ட் வரும் அப்புறம் கைடன்ஸ் வராது அப்புறம் எனக்கு அன்னைக்கு கைடன்ஸ் நான் கேட்டுருந்தேன்னா ஃபர்தர் கைடன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு எனக்கு டெஸ்டிங் கிரவுண்ட் அது புரியுதா அந்த ஒரு கேர்ள் கோன் தான் போகணும் எங்க போனோம்னு அந்த இடத்துல போனா குரு சொல்லியிருக்கேன் பேங்க்குள்ள தான் போனோம் கோர்ல வெளியே ஓடி போயிடக்கூடாது பேங்க் வாசல் வரும் கைட் பண்றது எனக்கு தெரியுமே போனோமா கோவா இல்லையா அவ்வளவுதான் கோன்னு வந்தா போகணும் அவ்வளவுதான் சம்ஸ்கிருத கோவுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் கோனா பசுமாடு கோனா இட் மீன்ஸ் சொர்க்கா ஆல்சோ சான்ஸ்கிரிட் தேஸ் காட் ஆல்வேஸ் two arthas, the inner meaning and the outer meaning. Good Chandana obeyed the command at once, did not consult anyone, not even his colleague, Angada. Ramudi Krishnamurti, not even his colleague. Then even if everything was done in utter secrecy. எனக்கு என்னன்னா இது எனக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஓப்பனா போயிருக்கேன் சீக்கிரமா மலர வச்சிருக்கேன் ஓப்பன் தி மலர் கெப்டிஸ் சீக்ரெட் தட் இஸ் வேர் தி டிவைன் கம்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ டிஃபிகல்ட்டி இருக்குச்சு டிவைன் வில் நெவர் லெட் யூ டவுன் இப்போ முந்தா நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்திரம் சடன்லி ஏதோ போகணும்னு ஜஸ்ட் ரெஸ்ட் வாட்சம் டேபோ ரெஸ்டே மார்னிங் போனேன் ஐ வாஸ் இன் ஷி அரபிந்த் ரூம் 1 hour 15 minutes it could never happen அங்க ஒரு மெசேஜ் கீப் ஷெல்டர்ட் இன் மை ஆர்ம்ஸ் இட் வில் ப்ரொடெக்ட் யூ அகேன்ஸ்ட் எவ்ரிதிங் open to my help, it will never fail you. இதுதான் அந்த கொடுத்த ஏரியாவில் சாதாரணமா 60 15 நிமிஷம் இருக்கலாம் 20 minutes இருக்கலாம் ஒரு 1 hour and then in மதர் ரூம் பக்கத்தில் இருக்கிற மதர் ரூம்ல I was there for half an hour. எப்படி இதெல்லாம் பாசிபிள் the divine has willed I should be there. இதெல்லாம் சாத்திரம் 5 மணிக்கு கார் எடுத்துட்டு போய் 8 மணிக்கு ரீச் பண்ணி த்ரூ ஒர்க் பண்ணிட்டு again I had to come back to Madras வந்திருக்கேன் again டைனிங் ஹால் போய் சாப்பிட்டு கூட டைம் இல்லை கஷ்டப்பட்டு எல்லா இடத்துக்குமே டைனிங் ஹால் போய் அவசரமா சாப்பிட்டுட்டு டைனிங் ஹால் 3 சமயம் ஆயிடுச்சு நான் போச்சேன் அது ஆத்திரம் சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு போய் சாப்பிட்டுட்டு தென் திரும்பி வந்துட்டோம் இட் வாஸ் ஹெக்டிக் பட் ஸ்டில் தி டிவைன் சீஸ் டு இட் தென் தி டிசைபிள் இஸ் நாட் லெட் டவுன் நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு லைஃப் டைம்லேயே நான் 1.5 மணி நேரம் அரவிந்த் ரூமே இருந்தது கிடையாது தமிழருக்கு இருந்த இத்தனை வருஷம் சர்வீஸில் இத்தனை வருஷம் மகளிர்கிட்ட போய் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து I was never in the Arvind room for more than 20 minutes for 1.5 hours. Total 1.5 hours I was in that atmosphere and then for a composition on the Sanskrit composition state பண்ணி அந்த lady அதை எழுதிட்டு so many things happened there. Sava Sharire Sakara Buddhim Grihitva Maheshwari Sava Padamuli Sarva Padakramam Grihitva Lokamata Mahakali Sava Sundara Vadane Sakara Saundaryam Grihitva Mahalakshmi Sava Hasti Veenam Grihitva Mahasaraswati Aham Tava Padamuli Charanagatam Pahimam Lokamata Rakshamam Lokamata. Immediately the lady wanted me to write the thing immediately I wrote everything in Sanskrit and gave it to her. So only Sanskrit and mistake பண்ணிடுவேன் ஏன்னா ஜாலாம் பார்த்து போனோம் புத்திங்கிறத ஒருத்தர் கேட்டிருந்தேன் மறந்து போச்சு எனக்கு ரொம்ப நாள் செய்தி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு வாட் எவர் மே பி அந்த கரெக்டாக அந்த லீடி நான் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தேன் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ வாண்டட் வெரி ஹாப்பி எனக்கு தெரியாம போயிட்டே நான் சித்திரமா இருக்கு மதர் பாட்டி விட்டு போனது அந்த நூலே இருந்த வருவேன் அப்படி சர்வீஸ் பண்றாங்க கிவிங் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் மணி எல்லாம் ஆத்திரத்தை கொடுத்து ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் தேர் has given all her property to Ashram and she is working there. அப்போ வந்து he was so அது என்னன்னு கேட்டா மதர் மேட் மீ அது எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது பெரிய விஷயங்க அந்த இடத்துல போய் இந்த மதர் உட்காந்து சேர்ல இந்த போட்டோகிராஃபர் வச்சு என்ன இதை வச்சு பண்ற போது அப்படியே ஹாப்பினஸ் வருது சம்திங் எல்ஸ் ஃப்ரம் இட் இன் யூ அப்போ கோடி சந்திரநாபர் இதான் கன்சல்ட் எனிவன் அது வந்து பண்றேன் டுவர்ட் தி எண்ட் ஆஃப் மார்ச் 1920 திருப்பி ஒரு கமாண்ட் வருது சந்திரநாபூர்ல 1.5 months இருக்காருங்க அங்கே வந்து ரோட்டு பாண்டிச்சேரி அதே கைடன்ஸ் ரோட்டு பாண்டிச்சேரி உடனே கிளம்பிட்டார் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் were made to meet Sri Aurobindo at the river ghat and put him in board duplex ஒரு போர்டு சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி மெட்டு சீனிவாசாச்சாரி அங்கே சீனிவாசாச்சாரின்னு பார்த்துக்க அரவிந்தருக்கு என்னன்னாக்க யாராவது ஒரு சாரி வராதுங்க எப்படி எங்க வேணாலும் ஒரு சாரி வந்து இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு சீனிவாசாச்சாரி வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் அவர் வந்து சுப்பிரமணிய பாரதியாரும் சீனிவாசாச்சாரி ஒரு மேகசைன் நடத்திட்டு இருக்கா அப்போ revolutionary magazine. They met him at Pondicherry. While Subramanian Bharati also worked there, Duplex reached Calcutta and
லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி கல்கட்டா நிறைய டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது அவருக்கு. அது வந்து லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி கல்கட்டா போது. ஏன்னா போலீஸ் வந்து எல்லாத்தையும் டச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவரை. ஏதோ சம்பவம் மேனேஜ் போலீஸ் அண்ட் ஸ்ரீ அரவிந்தோ அண்ட் பிஜோய், அவர் மோனியன் பேர் பிஜோய் போர்டட் duplex on 1st April 1910 and they arrived at Pondicherry at 4 p.m. on the 4th April 1910. This is an important day. So this is what happened. அதுக்கப்புறம் தான் he enters into silence. ஏன்னு கேட்டால் இவன் நீ வந்து you do only spiritual things. அவர் என்ன சார் எப்படி இதெல்லாம் கேட்குறான், அவனுக்கு ஏதோ ஒன்றும் உனக்கு முடியாமல் போய் போயிருக்காரு கேட்குறான். முடியாத போயிட்டு போது things were assured to me that what I had planned will be done by the people around. நமக்கு பேர் வரணும் நமக்கு பேர் வரணும்னு ஆசைப்படலாம். அதுக்கு கொஸ்டினே கிடையாது. கிரேட் யோகி சார் அந்த ஒர்க்கை நடந்தோம்னு சொன்னோன்னே there is no need for me to remain there. I have to enter it. He could guide better by going deep within. And he entered into sorry sir at that time only mother entering on the 29th March 1914 and 3:30 p.m. for the first time the mother meets him. Then mother goes back to France and then mother arrives at Pondicherry on the 24th April 1920. This is what happened. 24th November 1926 is a very important day. Descent of Krishna into the physical. ஒரு வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டா ஒரு பண்ணதெல்லாம் கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். ஆனா இவர் கடைசியில கிருஷ்ண பரமாத்மாவை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. நம்ம யாரும் அதை விட்டு எடுத்துக்கலாம். You have to go to a level above the Krishna level of consciousness. Krishna's emanation is only from the overmind level. We call overmind. Overmind gives its way to supermind. அந்த காலத்து விஷயம் எப்படின்னு கேட்டா நீ எங்கிட்டயே இருந்து எங்கிட்ட தான் படிக்கணும்னு சொல்ல மாட்டான். படிச்ச உடனே சாந்திபி ரிஷி இருக்கார். கிருஷ்ணா himself studied under சாந்திபி ரிஷி. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கூட you go to another ரிஷி சொல்றான். He will tell you the other part of things in life. ஒரு ரிஷி they will direct. Multiple they could teach Delhi and send them away to somebody else. This is how things were there. And then overmind, it is the gateway to supermind. Overmind is the gateway to supermind. So அப்போ அது யாரோ கேட்குறா எல்லாரும் பீஸ் ஒன்று ரமணாசத்துக்கு போ. ரமணரை கேட்குறாரு சார் இந்த மாதிரி அரவிந்த் இப்படி சொல்றாரு, நீங்க வந்து நீங்களும் சுப்ராமெண்டல் ட்ரை பண்ணுங்க. வெரி சோ சங்கல்பா என்ன இப்படி இருக்காரு ஒரே வார்த்தை. நான் அதுக்காக வரலன்னு விட்டாரு. விவேகானந்த சேவம் அவருக்கும் தெரியும். அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இஷ்டப்படுறதுக்கு அந்த பர்பஸ் எவ்வளவு வரல இடத்துக்கு எஸ் நாட் கம் பர்பஸ் பர்பஸ் எஸ் கம் டு டெல் நான் யார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்தார் அவர். நான் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அந்த பர்பஸுக்கு தான் ஈக்கியம். அதான் வெரி சோ சங்கல்பா ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டார் அவர். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் nobody could ask him anything. But எப்போ அவர் பேசவே மாட்டார். ஒரு எட்டர்னிட்டி பார்த்துட்டே இருப்பார். ஏன்னா he will think that he is looking at you. He was not looking at you. He was looking into eternity பார்த்துட்டே இருப்பார் நம்ம மனுஷனுக்கு. This is what was happening to him. எஸ்பெஷலி நான் என்னுடைய 10-12 வயசுல ரமண மனுஷி இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பற்றி பிடிச்சது அப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்க கூட்டி கொண்டான்னு பார்த்தேன். கடைசியில் இப்போ பேரம் பேட்டிக்கெல்லாம் மெடிடேஷன் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன். என்ன கேட்டாக்க the point is outer life and inner life, they are not two different things. You can be in the family, outwardly you will be in the family, inwardly you can be in the one's life. எனக்கு இன்னொன்று என்ன கொடுத்தாங்க, எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஃப்ளவர் கொடுத்தாங்க ரேடி. இது என்ன ஒரு மதர் இதில் வச்சிருந்து எடுத்து அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்து ஏற்றெல்லாம் பிரித்து எடுத்து ஒன்று கொடுத்தா அட்டாச்மெண்ட் டு டிவைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க கையில். அதாவது உனக்கு அட்டாச்மெண்ட் டிவைன்னா உன்னுடைய லைஃபே இருக்குப்பா இதை வச்சு ஒன்று கொடுத்தா கட்சியில். எனக்கு அதுல இருந்தால் சந்தோஷம் எதுவுமே இல்லை. இந்த அட்டாச்மெண்ட் டிவைன் ஃப்ளவரை வாங்கிட்டு ஓடி வந்துட்டேன். எதுக்கு சொல்றேன், இது நடக்கணும்னாக்க நம்ம நினைச்சா நடக்கிறது இல்லை. நான் சொசைட்டி நினைப்பேன் அரவிந்த் ரூம்ல இந்த கொஞ்சம் இருக்கணுமே அப்பா நீ நினைக்க போது நடக்காதுப்பா. நான் நினைக்க போதுதான் நடக்கும். மதர் ஷுட் வீல் தட் ஐ ஷுட் பி தேர் ஃபார் 1.5 hours. மதர் இருந்த ரூம்லையும் அவங்க ஆஃப் பண்ணவர் அரவிந்த் ரூம்ல 3/4 மணி 1.5 மணி நேரம் இருந்து அந்த அட்மாஸ்பியர்லயே இருந்து அப்புறம் கான்வர்சேஷன்ஸ் இது இவ்வளவு நடந்து எல்லாம் அந்த இடத்தையும் நடந்திருக்கு. ஆனா குடும்பத்தை பத்தி நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசல. என்ன நீ பென்ஷன் வாங்குறேன் என்ன கேட்கலைங்க. இதெல்லாம் எதை பத்தி பிரச்சனையே வரலங்க. பூச்சி மதர் என்ன பூச்சி அரவிந்தோ இந்த மாதிரி தான் கேட்டேன். ஒரு கால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் கால் பிடிக்க கேட்டேன். ஜலசீச மதேஷ் சொன்ன ஒரே வார்த்தை. டோன்ட் ஆஸ்க் மீ ஃபர்தர் கொஸ்டின், ஜலசீச மதேஷ். அதனால உங்க மேல அழைச்சிட்டு போகல. மதர் இப்போது குடும்பம் அழைச்சிட்டு போகலாம். அங்க எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கா. எதை பார்த்தா ஜலசி வரும். அதனால மதர் உட்காந்த சேர் கீழே இருக்கு. அந்த சேர்ல பார்க்க சொன்னாங்க. ஜலசின்னா என்னை பார்த்து அனாவசியமா நீ வந்து ஒரு பக்கத்தோடு வந்திருக்கேன். நீ ஏதோ டிவைனை பார்க்கணும் நீ வந்திருக்க. இப்போ அங்க போனேன்னா
இவன் இம்யூனிசம் வந்து என்ன ஸ்பெஷலாக என்னத்தை வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு அங்கே ஏதோ அதே மாதிரி போய் கட்டி கட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெய் வாங்கி இருக்கு ஒன்று ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அதனாலதான் உனக்கு எல்லாருமே பண்ணிட்டாங்க. என்ன பார்த்த உடனே ரெடி என்ன மேட் ஆல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் டு கிவ் மீ பிளெஸிங். இவட கோத்து பொறுக்கல பிரகாஷ் அது பார்த்து ஃபைட்டிங் இன் சோ மெனி டைரக்ஷன்ஸ். பட் அதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆள் இல்லை. அப்புறம் நம்ம தாண்டி போனோம். அறிவியல் யூ ஷுட் டிரான்சென்ட் யுவர் சிரா அண்ட் டெஸ்ட்ராய் ஹிம் வில் வி ஷுட் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது நம்ம ஏம் இல்லைன்னு அரவிந்தோ. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் எய்ம் ஆஃப் தி அரவிந்தோ சிவா. ஒரு ஸ்மால் எப்படி சாப்பிட்டு டிவைன் எடுத்து சாப்பிட போகலாம். ஒரு சின்ன சார் சரி தான் இடம் கொடுக்க அரவிந்திருக்கு. ஏன்னா போலீஸ் ஏன் இதான் சரி யூஸ் பிளேஸ் டு அரவிந்தோ அண்ட் மோனி விஜய் சக்கரவர்த்திக்கு 2 பேருக்கு இடம் கொடுக்குறாருங்க. பிகாஸ் அவரும் he was one with Arvind. And the family, they are still coming. The Siddhartha family are still coming to Ashram. Even now. But என்ன பண்ணேன், last time ஒரு 2 devotees here ஒரு டாப் லைட் கொடுத்தா இல்லையா, அந்த டாப் லைட் ஒரு டாப் லைட்டை எடுத்து போனேன். அரவிந்த் ஒரு அங்கே வச்சுட்டு சத்யாதே அவள் கொடுக்க போறேன். அந்த 2 பேருக்கும் அதை கொடுக்க போறேன். ஒரு பீஸ் டாப் லைட் எடுத்து வந்திருக்கேன். இந்த 2 devotees ஆப்போட் டாப் லைட் நாம கொடுக்கல. ஒரு டிவோட்டி பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டால் அவன் சொல்லலை. ஸோ தட் இஸ் பீயிங். அதுக்கு எனக்கு என்னமோ திடீர்னு தோணுது அந்த டாப் லைட் அங்கே கொண்டு ஹேண்ட்பேக் கொண்டு வச்சு அங்கேயே வச்சுட்டேன் அப்படியே. ஸோ இந்த டாப் லைட்ல அந்த பவர் வரணும். எனக்கு மட்டும் பவர் வரணும்னு கேட்கக்கூடாது. இது அரசு கொடுத்து டாப் லைட் அவருக்கு தோணினது இல்லையா, அவருக்கு எல்லாம் நிறைய நல்லது நடக்கட்டும் அந்த 2 டாப் லைட்டை பண்ணி கொண்டு வச்சிருக்கேன். சரி ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு கொடுத்த டாப் லைட்லாம் அதே டாப் லைட் தான் 2 டைம் எக்ஸ்ட்ராவா 3 2 வச்சுருங்க. இன்னும் ஒன்று எப்படி அதை யூஸ் பண்ணாதான் பண்ணுறீங்கன்னா வேணும் தான் அவற்றையே கொடுத்துருவோம். எவல்யூஷன் ஆஃப் மேன் எப்படின்னு கேட்டாங்க, ஃப்ரம் ஸ்டோன் டு பிளான்ட். பிரின்சிபல் எவல்யூஷன் ஃப்ரம் ஸ்டோன் யூ கோ டு பிளான்ட் லெவல், அண்ட் தென் ஃப்ரம் பிளான்ட் டு அனிமல் லெவல், அண்ட் தென் ஃப்ரம் அனிமல் டு மேன், அண்ட் தென் மேன் பிலீவ் நத்திங் ஆன் எர்த் இஸ் சுப்பீரியர் டு ஹிம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் மனுஷனுக்கு. நம்மளை விட எதுவுமே சுப்பீரியர் இல்லை அப்படி இருக்கும். இப்போ அகாடி தந்திரசாஸ்திரா ஒன் ஹேஸ் டு டேக் 70,000 million பர்த்ஸ் பிஃபோர் எலைவெட்டி ஹியூமன் லெவல். இது மாநிலராய் பிறத்தலைகிறது அப்படின்னு ஒரு இது வரும், தமிழ் பாத்திரம் வரும். என்னன்னு கேட்டா இவ்வளவு வைக்கிற வரைச்சு ஒரு நாய் இங்கே வந்துட்டு எங்க வீட்டில் இங்கே வாசல்ல, அது நான் அதுக்கு பிரெட் இட்டு ஒன்றும் கொடுக்கறது இல்லை. ஏன்னு கேட்டா குட்டை பின்னாடி ஓடி வந்துடும். அப்போ நாளைக்கு நான் டாக்டருக்கு அந்த ரோட்ல இருந்து குறைக்காது. அது ஒரு டைம் கொடுத்து அந்த டைம் அது வரும். நான் என்ன பண்ணேன், அந்த நாய்க்கு டெய்லி மெயின்டைன் பண்ண பார்க்குற போலதான் அந்த பர்த்தை நீ வந்து முதல்ல அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண. பிரெட்டு போட்டா எஸ் கமான் யூ கம் இன் சைட். பிரெட்டு கொடுத்தா பிரெட்டு சாப்பிட்டு போயிடும். அது எல்லாரும் பண்றது பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு திடீர்னு தோணுது, ஏன்னா இது நாய்க்கு போய் மெடிடேஷன் பண்ண ஒண்ணுமே தோணல. பார்க்கற போது தான் மதத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பர்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண நிறையா இருக்கும். பர்த்தை குறைய மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது இப்போ காத்தாயில் 3:30 மணி 4 மணிக்கு நான் போறேன். நான் போய் கண்ணு வந்து பார்க்கறது, அதுக்கு ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணேன். கண்ணு போயிட்டு அது மெடிடேட் பண்றது கண்ணு போயிட்டு அப்புறம் ஏன் ஓடி போயிட்டு. இது என்னன்னு கேட்டா இட் இஸ் ரிசெப்டிவ் டு டிவைன் வைப்ரேஷன். நம்ம நாய் அது சொல்லி சொல்லிட்டு நாய் மெடிடேஷன் நாய் வந்து மேலும் போக முடியாது. எல்லா நாயெல்லாம் பண்ண மெடிடேஷன் பண்ண தெரியல உடம்பு சரி கேட்டேன் சொல்லக்கூடாது. எதுன்னு கேட்டா எல்லா கேஸையும் தோணாது. சம் கேசஸ் யூ ஃபீல் அதுக்கு ஏன்னா அது ஏதோ சம்திங் வெரி குட் இன் தட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா கண்ணை பார்க்கறது என்னமோ தெரியுது. சக்கர விஷயம் சத்தனையும் தெரியலாம், மனுஷன் தான் பாருங்க. நாய்க்கு எதுக்கு தெரியலாம், எனக்கு எதுக்காக தெரியலாம். நான் ஒன்றும் ஐ டிட் நாட் வாண்ட் இட் டு ஹேப்பன் டு மீ. நாம நினைச்சு கேட்கறது பிரயோஜனமே கிடையாது. டிவைன் வாண்ட் டு டூ சர்டன் திங் இட் வில் வொர்க் இட் அவுட். அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்போ பிளான்ட் டு அனிமல், தென் அனிமல் டு மேன், அண்ட் மேன் இஸ் திங்கிங் தட் இஸ் தி மோஸ்ட் சுப்பீரியர். இந்த பிசிக்கல் நேச்சர் அவர் சொல்றார், அறிவியல் சொல்றார், இந்த பிசிக்கல் நேச்சர் மேன் இஸ் திங்கிங் அனிமல் அப்படின்றார். He has got the capacity to think, in other ways he is an animal only. Then we have got a lot of animal tendency. In the ashram one thing happened, that is, there was a person who was very often coming and telling the Champakularji, birthday, real birthday இருக்கும் அவனுக்கு, பர்த்டே இன்னைக்கு 12 மணி விட்டுருவான், இல்லை போய் பார்த்துட்டு வருவான். தென் அப்போ 5 days இருக்கும் பர்த்டே வருவான். இது வந்த உடனே he comes for birthday, ஆரோக்கியம் தெரிஞ்சுக்கலாம்.
அந்த மாதிரி மதர் வாஸ் பதினையும் ஒரே மாதம் 5 தடவை அவ்வளோ பண்ணியிருக்கான் மதுரை அவனை. என்ன ஒன்று ஆசிரமேற்றுக்கணும் ஆத்திரம் வேற ஜெலசி. அவன் என்னன்னு ட்ரூத் அப்பதான் சொல்ல போறான் மதர். நமக்கு ஜெலசி ரொம்ப சௌரியமா வந்துடும். நமக்கு பக்குவம் இருக்கோ இல்லையோ. ஆமா இவர் நேற்று வந்து சாதாரண வந்து என்ன இப்படி தெரிய போட்டு போடுறாரு என்ன நெக்லஸ் வாங்கினா கடையில கடை வாங்கி கொடுத்துருப்பா. அவன் எங்க வாங்கிட்டா இவளுக்கு என்ன கடையில கடை வாங்கிட்டாளா இல்ல அவன் போர்படியில வாங்கிட்டாளா எங்க வாங்கிட்டா இந்த கடையெல்லாம் இவனுக்கு என்ன அதை பத்திலாம் அவனுக்கு ஏன்னு கேட்டா ஜெலசி. இது ஒரு அன்னோன் ஜெலசி. தெரியாத ஆளை பத்தி இல்லை தெரிஞ்சாலும் கேட்கவே வேண்டாம். அது நம்ம வீக்கான வருவோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரீ இவள் பில்ட சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பெரிய பில்டிங் 8 வாடி கட்டிடுவான் ஜெலசியில. ஸோ இது ஸோ அப்ப சொல்ற jealousy is one of the deadliest vibrations. That deadliest vibration that spreads. ஒரு ஆசிரம் வைத்து வந்து அட்டாக் பண்ணி கால் அட்டாக் பண்ணிருக்குன்னா பாத்துக்கலாம். நீங்க வந்து அவர் இது குட் இன்டென்ஷன் நான் மதுரை போயிடணும்னு பார்த்தேன். அவ இதெல்லாம் பண்ணி வச்சது என்னுடைய குட்டுக்காக பண்ணாலும் அப்பதான் தெரிஞ்சுது. ஏன்னா இந்த ஜெலசி இருக்கு. நானே இந்த மாதிரி ஆயிருக்கேன். ஏன்னா அவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் ஆசிரமத்துக்கு கொடுத்துட்டு உட்காந்துக்காங்க. அவளுக்கு வந்து என்னோட 6 வயசு தான் வரும். நான் போன 84 years எங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க போய். And I know you are coming for number of years, and you are the person who, and the mother left the body, you are the person by the side of the mother. Pranam போய் கூப்பிடுறவதான் நீ கால் பண்ணலாம். மதர் லெஃப்ட் பாடி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறவதான் கூப்பிடுற அந்த ரேடியோட தான் நீ பேசிட்டு வந்தேன். எனக்கு என்ன ஹாப்பினஸ் அந்த ரேடியோ பேஜ் வந்து உங்களோட பேசுறதே எனக்கு அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு. I feel that atmosphere of mother's room and Shervindo's room, even when I am talking here. அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இல்லை. அப்போ ஐ தாட் அபவுட் சம் பீப்புள் அட் தட் டைம். எனக்கு தான் சொல்லிட்டு சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தான் சொல்லியிருந்தேன். எப்பவுமே மதர் ரூமுக்கு போய் அரபிக் ரூமுக்கு போய் ப்ராப்ளம் சொல்லவே கூடாது. குரு அட்வைஸ் எதா இருந்தாலும் ரூமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில சொல்லிடணும். அங்கே போனால் வாட் எவர் இஸ் கிவன் யூ ஷுட் டேக் இட் அண்ட் கம். இவன் வில் கிவ் யூ சம்திங். அப்போ என்னன்னு கேட்டாக்க என் ஒய்ஃபுக்கு கால் வரி தாக்க முடியுது. மதருக்கு தெரியாதா? என் ஒய்ஃபுக்கு கால் வரிக்க மதருக்கு தெரியாது. சீனோ சட்டன்லி அது சொன்னா தான் போயிடும் அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான். நான் கேட்டா நான் வளர்ச்சியே ஒய்ஃபு கால் வரிக்கும் தெரியும். கேட்காம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபெயில் ஆகிடும். அது கேட்டா இப்போ கொஞ்சம் டைம் ஆகும். கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இந்த மாதிரி வச்சு மேன் திங்கிங் அனிமல் is happy than anything. Next step is he must become a divine man, and then he should enter a new spiritual consciousness. This is the aim of life. And then Sri Aurobindo had a deep, அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்காரு மதர் என்னன்னாக்க நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா மதர் பாடி அஃபெக்ட் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி மதர் திடீர்னு மதருக்கு வந்து ஒரு இது மாதிரி வந்துருது. நம்ம கட்டின்னு சொல்றோமே டாக்டர் என்ன கண்டிக்கணும் சொல்றது எல்லாரையும் மேகி சமதரையும் வாயிடணும். அது மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா 2-3 தான் கேட்குறா. அப்புறம்னா சொல்றா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் இந்த ஆசிரம் அப்படிங்கிற டாக்டர் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் பிளே கிரவுண்ட் இது கொடுத்துட்டு ஷீ ஸ்கிராச்சஸ் ஹர் பாடி. சம் ராங் திங் இஸ் கோயிங் ஆன் இந்த ஆசிரம். For people in the ashram, sadhus எல்லாரும் இல்லை. Different levels of consciousness இருக்கிறத மதர் அரவிந்தர் கொண்டு போய்க்காரு. ஏன்னா we want to transform the people. நான் மட்டும் சாதுவாய் it is not a place full of sadhus மாதிரி சொல்லிடுறாரு. ஏன்னா முதல்ல போன உடனே என்ன ரிமோட்டில் பார்த்து கேட்கிறாரு. என்னோட போயிட்டு வந்து உடனே 5 நிமிஷம் போயிட்டு வரே பாஸ் அப்படின்றார். எனக்கு போட்டுட்டேன் உண்மை 10 minutes 50 minutes பாஸ் அப்படின்றார். சரி ஐ ஷோடி பாஸ் I am here to ask for the pass. I have asked even if you send 100 times I have asked for the pass. பயங்கரமான ஆளா இருக்காரு இவன். நீ போயிட்டு திரும்ப பாஸ் கேட்கிறாரு. இப்போ போயிட்டு திரும்பி போயிட்டு தான் பாஸ் கேட்கிறாரு. என்னன்னு கேட்டா எனக்கு பாஸ் கேட்கறது என்னுடைய டியூட்டி. எவனும் ரைட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்கல. அவன் தான் என்னுடைய நேருக்கு ஃப்ரெண்டா நான் அவசரப்பட்டு அப்புறம் வேடிக்கை சொன்னாங்க. என் சன் ஆக்சிடென்ட் பண்ணும்போது அவர் வீட்டில் தான் இட்லி தான் முதலே பண்ணி வச்சிருந்தேன். அதுக்காக எனக்கு இட்லி வடையெல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தேன். நான் இங்கே வந்து அதை சாப்பிட்டு இஷ்டப்படுறத கூட கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் பண்ணி வச்சிருந்தேன். எதுக்கு சொல்றேன் நோபடி இஸ் பர்மனன்ட் என்மியார் பர்மனன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. கேட்க வேண்டிய டியூட்டி கேட்கறாரு. நமக்கு இரிட்டேஷன் வருது. உடனே இவர் கேட்டார் நீ என்ன பண்ணி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணேன்னு கேட்டார். நீ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணேன்னு கேட்டார். கோவம் வந்து அதான் பண்ணக்கூடாது. பிரணாம் மறுபடியும் ரியாக்ட் பண்ணிருக்கணும். இப்போ உடல் பிரணாம் கூட மறுபடியும் கோவம் இருக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கொண்டேன். அப்புறம் புரிஞ்சுது. இவர் எப்படி டீல் பண்ணா நம்ம எப்படி நமக்கு இவருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்பதான் தெரிஞ்சுது இல்லையா. He deals with people in a different way. I deal with people in a different way. அவர் லெவலுக்கு வந்து பேசணும்னா அதுக்கு நம்ம we should equip ourselves. அப்பதான் சொன்னார் பேசிட்டு ஒரு நாளைக்கு சொன்னார் you have to deal with lot of people அப்படிங்கிற ஒரு நாளைக்கு. முதல் தெரிஞ்சு சென்டர் நடக்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு
அதான் ஸ்ரீ அரவிந்தோ சர்க்கிள் நேமே அவர் தான் கொடுத்தது. ஸ்ரீ அரவிந்தோ சர்க்கிள் நேம் கொடுத்து அவர் சொன்ன நேம் தான் வச்சிருந்தேன் இருக்குது. மது பண்ணிட்டு இது செய்ததை போட்டினே அவர் சொல்லி ஒரு மால் கழிச்சு ஆரம்பித்தேன். சொன்ன உடனே நான் ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கு இட்டு ஏன் ஆரம்பிக்கிறேன் கேட்க மாட்டேன். அது தோல்வியை போட்டாரு மருத்துவம் ஏதோ இதில் போயிட்டே இருந்தேன். போயிட்டு நானும் கூட எதுக்கான குரு சவாலும் எவ்வளோ கிரேட் பீப்புள்னு தான் சொல்றேன். they don't tell I did this நான் பண்ணேன்னு சொல்லவே மாட்டாரு. 2 பேரும் சேர்ந்து காரணம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஹவுஸ் ஆக்சிடென்ட் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அவனே பெரிய மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பெரிய அசாமியாவான், ஒரு ஐசட் டைரக்டர்வான். அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. அதனால டைரக்டர் மெடிக்கல் வீட்லேயே அட்டென்ட் பண்ணுறான், எல்லாம் பண்ணுறேன். பட் இது அவனுக்கு ஒன்றும் சரியாது. அவனுக்கு ஏஜென்ட் வாஸ் கமிங் ரெகுலர்லி ஹியர். இஸ் மை வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அப்போ அவனுக்கு என்னாச்சு, ஒரு நாள் வர காலையில் நடக்க முடியல. இவனும் வீசாரு. என்னை விட 4 வயசு பெரியமாவான். எனக்கு 87 ஏஜ் அவனுக்கு. ஈ ஸ்டில் அலைவ். பட் அவன் வீட்டுக்கு போய் இவர் சாப்பிட்ட பேலன்ஸ் குரு என்ன பண்ணுவார், சாப்பிட்டுட்டு அவர் சாப்பிட்டுட்டே இருந்துச்சு. அதை சாப்பிட்ட பேலன்ஸ் சாப்பிடணும் ஆசையாக இருக்கும். இவர் சாப்பிட்ட பேலன்ஸ் சாப்பிட்டா எனக்கு மூளை எப்படியும் போனாலும் ஒர்க் பண்ணிட்டு நிறைய பவர்ஸ் வரும்னு நினச்சிட்டேன். இதெல்லாம் அவர் சாப்பிட்டா அவர் எல்லாருக்கும் என்னமோ பண்ணா நமக்கு தான் போக நினைச்சது. போய் பார்த்தேன். அது சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பார்த்துட்டேன். மைண்ட் வரைக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. யூ வாண்ட் டு டேக் திஸ் அப்படின்னா இது ஒன்றே பண்ண கடற்கடை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டேன். சும்மா பார்த்தா சாப்பிட்டுட்டேன். பவர் சீக்கிரம் வரணுன்றதுக்கு எல்லாம் புத்தி பவர் வரணும்னு கேட்கல. என்னன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பிட்டா எல்லாம் கட்டுரும் நமக்கு. அவருக்குன்னு ஒரு வாய்ப்பு சொல்லவே கிடையாது. அவருக்கு பவருக்குன்னு எப்போ தெரிஞ்சுன்னா ஒரு அக்கேஷன் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நான் சாப்பிட்டப்ப எப்போ தான் அவரே என்ன பண்ண எங்கே போனாலும் நான் வந்து அவர் செருப்பு எடுத்து வச்சுருவேன். மெட்ராஸ் எப்பப்போ வந்தாலும் நான் அவர் செருப்பு எடுத்து வச்சு இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு என்னாச்சு அவருக்கு வாட்டர் எப்போ வேணும் தெரியும் எடுத்து வச்சுருவேன். அந்த வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன். இவர் போன உடனே என்ன பண்ண சாப்பிட்டு பேலன்ஸ் எனக்கு வச்சிருவார். சாப்பிட்டுட்டு எனக்குன்னு வச்சிருவார். நான் எடுத்து சாப்பிட்டு எனக்கு என்ன வேற ஏதாவது மிஸ்டேக் கொட்டிட்டு போகிறாங்க. யாராவது என்ன வீட்டில் கொட்டிட்டு வந்து வைக்க எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு விட்டா கிளாஸே சாப்பிடுவேன். அளவு பண்ணல. அந்த மாதிரி ஒரு ஆதூரியம் இருந்து சாப்பிட்றது 12 இருக்கும். இவர் கமிங் வந்த உடனே நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன். சாப்பிட்டுட்டே இருந்துச்சு. சரி இந்த சாப்பிட்ட பேலன்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டு சாப்பிட்டாங்க அவனுக்கு காசு சரியா போயிடும் அப்படின்னு மனசில் பட்டது. உடனே என்ன பண்ணேன், சார் could you not give the balance of this coffee கூல் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டாரு. கூல் ட்ரிங்க் could you not give the balance of this cool drink to my friend அப்படின்னு. it is all right but ask him whether he is prepared to take it. நீ சாப்பிட்ற அது வேற விஷயம். நான் சாப்பிட்ட எச்சரை நீ பிரசாதம் நினைச்சு சாப்பிட்டு இருக்கேன். அவன் எச்சரில் ஃபீல் பண்ணா அவனுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அவனை போய் கேட்டாரு. சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு, கையில வச்சிருக்காரு, சாப்பிட்றியான்னு கேட்டேன். மொமெண்ட்ரியா கேட்கிறேன். அவன் முன்னாடி ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. நான் சாப்பிட்டேன் சொல்லவே ஒண்ணு அவனுக்கு கொட்டாப்பா சாப்பிடவே பண்ணான். அவன் அவனுக்கு உடம்பு இருக்கிற வலி இலி இல்லை என்னமோ தெரியல சாப்பிடவே இருந்தான். அங்கே சாப்பிட்டுட்டான். அப்புறம் வந்து திரும்பி வரும் போயிட்டு எந்த வச்சு நான் சொன்னேன் பேசிட்டு வச்சு கரெக்டாக சொன்னேன். சார் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பிரிச்சுவலி வாட் ஹேப்பன் சொல்லி நான் சொன்னேன். நான் வந்து அதான் நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னேன். ஒன்றும் குறுக்க இன்டர் பண்ணி பேசவே மாட்டேன். நான் தான் அவரை ஜாஸ்தி இன்டர் பண்ணுவேன். அவர் இன்டர்டே பண்ண மாட்டார். என்ன இந்த மாதிரி when you were taking your thought came to me that if you take the balance of what you have taken it will be pure. So the thought came to me, from me the thought came to you and you did it immediately. Converse seems to be the situation or whatever. Converse, the thought போட்டதே அவர் தான் என் மைண்ட்ல. The thought came from me to you சொன்னேன் அவர்கிட்ட. நான் சொன்னேன் இந்த தாட் உங்க மைண்ட்ல வந்து இல்லை, இந்த தாட் உன்னை கேட்க சொல்றது நான் தான். கான்வர்ட் சீம் டு பி தி சிச்சுவேஷன் அப்படின்னா he has put that thought into my mind to make me. அவரே டேரக்டா கொண்டு கொடுக்க முடியாது அவங்ககிட்ட. The divine uses us as an instrument. divine டேரக்டா பண்ணிடலாமே எல்லாமே. டிவைன் டேரக்டா பண்ணா என் ஒய்ஃபு சமைக்க மாட்டா, நானும் சும்மா உட்காந்துருப்பேன். எல்லா வேலையும் டிவைன் பண்ண இன்னும் அவர் குரூக்கட் மைண்ட் வில் ஒர்க் இன் தட் டைரக்ஷன். அதனால மீன்ஸ் எப்பவும் இருக்கணும், ஹியூமன் மீன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ தட் வே இட் ஹேப்பன். அப்போதான் முடியாது. சாரி சார், வெரி சாரி டோன்ட் ஃபீல் சாரி அபவுட் இட். இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் லைக் தட் அப்படின்னு. அப்புறம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே நான் போய் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சது. ஒரு சொன்னார் பெரிய பிரமாணம் இருந்தேன். வாட்டவர் பேசி இந்த லேடி வந்து ஏதாவது ஒரு நம்ம மாதிரி பழகு இடவை கட்டிட்டு கொண்டு தான் நமக்கு ஒரு வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏதாவது அம்மா அம்மான்னு சொல்லி போயிடுவோம். நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் லேடியாக தான் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் லேடியினுடைய ஃபீலிங் இருந்துட்டு ஒரு நாள் வரலாம். எனக்கு இருக்கிறது மைண்ட் செஞ்சு போச்சு. ஒரு நாளைக்கு ஹெல்தி மதர் ப்ளீஸ் சோமி யுவர் ட்ரூ ஸ்வரூப்பான்னு கிட்டக்கு போய் மனசுக்குள்ளே சொல்லு பேங்க் எக்கனாமிக் லெக்சர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடாத. அங்கே போய் பேசக்கூடாது. இன்வெர்ட்டி சோமி யுவர் ட்ரூ ஸ்வரூப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்.
ரொம்ப இல்லைங்க. அதாவது ஒரு வழி போனேன், தொழில் தொட்டேன், எல்லாம் நடந்து ஃபேமிலியோடு போனேன், எல்லாம் நடந்தது. பட் நத்திங் ஹேப்பன். அதுக்கு அப்போ தர்ஷனுக்கு வந்தான், தர்ஷனுக்கு போனேன். அப்போ எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டாங்க. அப்போ சொந்த டயத்தில் காமிச்சாங்கிற அர்த்தமே கிடையாது. அன்னைக்கு பல பேருக்கு பல விதமாலாம் ஸ்ரீரஸ்வரன் தர்ஷன். எனக்கு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கா, இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கா. எனக்கு என்ன சுரூபங்கள்லாம் காமிக்கணும். வாட் எவர் சொரூபா ஐம் இன்டேக்கிங் தட் வில் ஒன்லி வில் பி ஷோன் டு மீ. மாகடி சொரூபத்தை கொஞ்சம் நிறைய ஒளிய விட வேணாம். மகர்ஷி சொரூபத்தை காமிச்சா பயம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால விஷ்ணு இஸ் கன்சிடர்ட் பி காட் ஆஃப் ஆல்வேஸ் லவ் அண்ட் பீஸ். பயம் இருக்காது. சிவனை பார்த்தா பயம், சௌகரகாரமான பீஸ். ஸ்ரீ அரவிந்தோ இஸ் ஆல்வேஸ் வித் ருத்ரா. ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அவர் ஐஸ் அண்ட் ஃபேஸ் எல்லாம். வேற மதர் பண்ணிட்டு வந்து அவர் வந்து விஷ்ணுவனுடைய அம்சம் சொல்லுவாங்க. அதே மதனுடைய விஷ்ணுவனுடைய அம்சம் தான் ஜாஸ்தியா தெரியும். மதர் ஆஃப் லவ், ஆல்வேஸ் லவ். She does not know how to hate anyone. Love தான். Even a person who commits wrong, she will only love him to correct him. But when you take the Bhagavad Swarupa, அவ்வளவுதான். Simman, Nishamman, Tanda Buddhatra, she will destroy them like everything. If she is allowed to intervene, if she is allowed to intervene, she can smash this whole world and she can create a prototype world create பண்ண முடியும் முதல்ல. பட் அது வேண்டாம் பண்றேன்னு சொன்னாலாம். அது ப்ரோட்டோடைப் வேர்ல்டே கிரியேட் பண்ணிடலாம், வேற மாதிரி இருக்கலாம். திருப்பி பையாவது ஆக திருப்பி நம்ம எடுக்க வேண்டியதுதான். கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரணும். சூப்பர் மைண்ட் ஷுட் டிசைன் இன்டு தி எர்த். சுப்ராமெண்டல் டிசைன் வரணும். 29 February 1956 சுப்ராமெண்டல் டிசைன் took place. இதான் நடந்தது. So all these things happened so well, and he wanted to uplift and promote darkness. I have been digging deep and long in the midst of horror and filth. Especially நீங்க வந்து இன்கான்ஷியன்ட் மெடிடேஷன் இன்கான்ஷியன்ட்ல போச்சு, நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ரம்பிஷ் இருக்குன்னு நம்ம தான் தெரியணும். அது மெடிடேஷன்ல போச்சு. when you go upwards you can see things in the airway. when you go deep போச்சு முன்ன போக இன்கான்ஷியன்ட்ல போச்சு, நம்ம கிட்ட எத்தனை ரம்பிஷ் உள்ள இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ நான் ஒரு 10 இது படிக்கணும்னு வந்தேன், அந்த 10 இது படிக்க புரியல. பட் அந்த வேர்டு மறக்கல. மதர் சப்ளைட் ஒன்லி தட் சென்டென்ஸ் டு மீ. பட் ஈவன் அதை cannot take அது ஒரு எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துக்க முடியாது. என்கிட்ட தெரி ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஸ்டில் தெரி ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நான் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். ஏன்னா இப்ப அந்த கார்டு அங்கே இதுவரை இருக்கேன். இப்போ இங்கே அதுவே ஒரு 14 கார்டு நேற்று எழுதின கார்டையும் காணும். அவசர அது என்னன்னா அந்த அவசரம் இந்த பேச்சு வேளாம அடிக்கணும்னு பார்க்குறாரு ஒரு அவசரா. அந்த அவசரம் யாரும் தெரியல. எங்கேயே போனாலும் தெரியும் அந்த பேப்பர் இருக்கும். இங்கே கொண்டு இந்த கார்டு இங்கே வந்து கார்டு இந்த கார்டு இருக்கு. 10 கார்டு மட்டும் இல்லை, ஏதோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கார்டு. அப்போ என்ன பண்ணாம அந்த 10 சென்டென்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். That is where the guidance was. She separates a particular word. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவோம். எவ்வளவு சொல்றோம் இந்த போல சொல்லிடுவோம். அதுக்காக வந்து ஐ cannot take protection. அது எங்கிட்ட ஸ்டில் நிறைய இது இருக்கு, லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கு. மச் ரீவே டு பி மேட். நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸை கான்கர் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த அவசரம் கம்ஸ். அப்படி ப்ரோசஸ் ஆர் டிஃபிகல்டிஸ் ஆர் meant, but they have to be solved. பயப்படக்கூடாது டிஃபிகல்ட்டி பார்த்து. ஸோ அதனால ரொம்ப ரியலிஸ்ட் தான் நினச்சி இருக்கும். நானும் ஒரு மாதிரி தான். அதுதான் சொல்றதுக்காக ஒரு லெவலில் இருக்கும். அவ்வளோதான். வேற brothers and sisters of American ever சொன்ன மாதிரி தான் வேற brothers and people கொஞ்சம் லெவலில் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவ்வளோதான். வேற ஒன்று அதான் இன்னொரு ஹியூமரஸாக ஒன்று சொன்னார் அரவிந்தோ. ஒரு டாங்கி வச்சு வச்சிருந்தாங்க. சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு? டாங்கி ஒரு கைதை ஒன்று இருந்தது. அந்த காலத்தை கைதியெல்லாம் வச்சிருந்த ஆசை வந்து சுமக்கத்துக்கு வண்டி ஏற்றி வச்சது, துணியெல்லாம் எடுத்து வரதுக்குலாம் அந்த டேஸை 50 years பேக் இதெல்லாம். அந்த இதை பண்ண அந்த டாங்கி குட்டி போட்டு பெருசாக ஆசை வந்து வளர்த்து வச்சிருந்தா. இந்த டாங்கி தர்ஷன் கழிச்சு வந்து ஆரம்பிச்சுட்டான். இந்த டாங்கி ஒன்று வந்து அது என்ன பண்ணணும், தர்ஷன்லாம் பண்ணணும். எதுக்காக மத தர்ஷன் பார்த்த உடனே பார்த்துட்டு அது வந்து நல்லா அந்த முதல் போட்டு வாங்கி நல்லா வேலை செய்யணும். தர்ஷன் போட்டுவாங்க. அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட், சாதகோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்து வந்தான். ஒரு வருஷம் மதுரை பார்த்தா ஜாத்தி விளையாட ஆரம்பிச்சுடுறது. கொஞ்சம் கூட்டு தூக்க மாட்டேங்கிறது. 4 பேர் பஸ் உள்ள கொஞ்சம் நேரம் தாங்க முடியல. அவனே வந்துட்டான் உள்ள. அவருக்கு பர்மிஷன் வாங்கி இந்த டாக்கியை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்ன பண்றது, இது வெப்பம் விளையாடிட்டே இருக்கு. நான் இங்க கொண்டு வேலை செய்யலாம் கொண்டு இருக்கிறாரு. உங்களை பார்த்துட்டு வந்தோடனே நிறைய ஜாத்தி விளையாடுறது. செஞ்ச 15 பேர் செய்ய மாட்டேன். என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவர் மதுரை பண்ணா இவங்க வேணும் ஆசையா இருக்கு என்ன பண்ண இந்த டாக்கியை பத்தி கைடு பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு.
எத்திரிக்கல் சாதகம் அப்படி விட்டார். எத்திரிக்கல் சாதகம் அப்படி விட்டார். இந்த மாசம் சாதத்தை தான் இருக்காங்க. பாதி பேர் வேலை செய்ய இல்லை, சாப்பாடு சரியா கிடைக்கிறது. ஏதோ 20 ரூபா கொடுத்து வெளியில் கொடுத்தா 3 வேலை சாப்பாடு கிடைக்கிறது. அது 20 ரூபா எல்லாமே கிடைக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செய்ய வந்து வேலையை சொல் பண்ணாங்க. டிபிக்கல் சாதகம் அப்படின்னாங்க. எல்லாரையும் மீட் பண்ணாங்க. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கா. வேலையை எப்படி ஆபீஸ்ல தான் சொற்கேஸ் இல்லை, எல்லா இடத்தையும் சொற்கேஸ் இருக்கா. அவர் ஓப்பனா சொல்றாரு. அதான் சொல்றாரு, அரைவேக்காடு, காவேக்காடு, முக்காவேக்காடு, முக்கால் அரைக்கால் வேக்காடு, இந்த மாதிரி தான் பீப்புள் இருக்கா. உங்களுக்கு வேக்காடா இருக்கிறது 10 மேக்ஸிமம் அந்த 7 பேர் இங்க எதுவுமே கான்சியஸ் இருக்கா. யூ கேன் கவுண்ட் டவுன் அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அவர் தான் ஒருத்தர் தான் அவர் அப்படி சொல்றார். அவர் மதர் சொன்னதே அவர் தான் புரிஞ்சுக்கல. என்ன பண்றாரு, குடும்பி வச்சிருக்காரு. அவருக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸே அரேஞ்ச் கட்டுறார். அவர் கடலூர்ல இருந்திருக்காரு. கடலூர்காரர் படிச்சது அவருக்கு குடும்பி வச்சிருக்காரு. போனது போட்டுருக்காரு. ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் ஐயங்கார் ஃபேமிலியெல்லாம் வந்திருக்காரு. அவருக்கு அரவிந்தத்தை அட்டாச் பண்ணவருக்கு அப்படி வந்துட்டார். ஸ்கூல் ஃபீஸே அரேஞ்ச் கட்டுறாரு. அவருக்கு இந்த மாதிரி வந்தாரு. முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணி குடும்பி கட் பண்ணிட்டார். அவருமே குடும்பி கட் பண்ணிட்டு போயிட்டார். அதான் குடும்பி காவல் வந்திருக்கு. அதை பார்த்தா வந்து புகழ் கழிச்சிட்டு போயிட்டார். தண்ணி எடுத்து போயிட்டார். அப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து மந்து வச்சுக்கலாம் இப்பதான் இருக்கணும் போல சொல்லிட்டு கச்சை கட்டை கட்டிக்கிறது இவருக்கு தெரியும். ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாரும் கச்சை கட்டிக்கிறதா அவரு கச்சை கட்டிட்டு இருக்காருங்க. இப்படி வந்துருந்தாரு. அப்புறம் ஒரு நாள் கழிச்சு ரொம்ப நாள் 8 மாசம் பெங்காலியில் கொஞ்சம் நேரம் பேசி வருவார். பிரெஞ்சு நான் பேசுவேன். மதருடைய கிராண்டருக்கு ஒரு தமிழ் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். இப்போதான் என் ஒய்ஃபை வாங்க மாமின்னு கூப்பிட்டேன். வாங்க மாமி அப்படின்னு கூப்பிட்டா மதருடைய கிராண்டர் என் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டேன். இந்த ஒய்ஃபுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். He will teach Tamil to mother's granddaughter. So அப்போ வாட் ஹேப்பன், இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துருக்கு. ஒரு நாளுக்கும் ஒரு மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது நமக்கு. தான் இருக்கு. அப்ப என்னைக்கு வந்து நம்ம மதர் வந்து ட்ரூவா நமக்கு என்ன பண்றோம்னு சொல்லுவா அப்படிங்கிறதுதான் ஒன்றும் என்ன தெரியாது. சொல்றேன் இந்த பண்ணி எனக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து எல்லாம் ஐடியா குருகிட்ட வந்து பண்ணி பயன் நடந்தது. என் வீட்டில் நடந்தது. வீட்டில் நடந்தவொடனே ஒரு சிட்டி ஒரு இதை சொல்லிட்டு இருக்கார். நிறைய ஆஸ்திரேலியன் பீப்புள்லாம் வந்திருக்காங்க. என்னுடைய 25th வெட்டிங் டேக்கு வந்திருக்காரு. சில்வர் வெட்டிங் எனக்கு நடந்தது. அதுக்கு அவர் பண்ணிட்டு ஹிம்செல்ஃப் கேம் டு மை ஹவுஸ் வந்திருக்கார். உட்காந்துருக்கார். சொல்லிட்டே இருந்துச்சு. சடன்லி ஹி டச்ட் மை ஹெட். பேசும்போது சடன்லி ஹி டச்ட் மை ஹெட். அப்போ கோதா வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி இருக்காரு. உள்ள கூட பேசுறாரு. இப்போ he will give ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்தார். இப்போ அவர் ரிட்டையர்ட் நினைக்கிறேன். ஸோ இஸ் கிவிங் டாக்ஸ். அவரு எனக்கு க்ளோஸ். நாங்கள் 2 பேரும். ஆனால் அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எங்கிட்ட சொல்லுவார். நான் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன். வேறு எங்கள் வீட்டுக்கு வர எங்கள் அம்மா அவருக்கு டிஃபர் பண்ணி கொடுப்பா. இப்படியே நான் ரொம்ப நாள் போயிருந்தது அப்படியே. தென் அவர் வந்திருந்தார். வந்த உடனே நான் முன்னே பார்த்துருந்தேன். சொன்ன டக்குன்னு வேலை கை வச்சேன். வச்சுட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஐ குட் நாட். அவரும் பேசுறேன், நானும் பேசுறேன். நான் கண்ண முடியும் உட்காந்தேன். அப்புறம் டெய்லி கண்ணை முடிச்சிருந்தேன். நான் இப்ப நான் பேசி எங்க விட்டே இல்லை உங்களுக்கு கேட்கறேன். கேட்கு ஒன்றும் இல்லை. கரெக்டாக எங்க விட்டா கரெக்டாக பேசுறது. அது மாதிரி வரத்துக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கல்ச்சர் ஆகணும். கல்ச்சரிங் அப்படி கான்சியஸ்னஸ் நான் ஒரு இடத்த விட்டுச்சு. எனக்கு வேறு இன்னொரு மெசேஜ் ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்தா கூட எங்க விட்டு உங்களுக்கு கேட்க வேண்டாம். நான் என்னுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் நாட் 10%. இல்லை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதுக்கு நான் உங்களை கேட்க மாட்டேன் இல்லையா? என் குரு என்னை கேட்க மாட்டேன். அதனால அவர் குரு நான் சிஷ்யனா இருக்கேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. அவர் நானும் அவரு கேட்டுருந்தா ஈக்குவல் லெவலில் வந்துடுறோம். இல்லை, அவர் வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்த விட்டு கரெக்டாக ஆரம்பிச்சு சொல்ல வச்சேன். சரிட்டு அப்புறம் இதை பற்றி பேசவே இல்லை. நான் என்ன பண்ணிக்கிறது சொல்லவே இல்லை. அவர் போயிட்டாரு. மகேஸ்வரா போக மாட்டேன். வழக்கமாக போயிட்டு ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கேன். எல்லாரும் போங்க. என்ன சார் என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு. நீங்க என்ன நடந்தது தெரியுமா அப்படின்னு. நீங்க உங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் ஹையர் லெவலில் பிரிமி கான்சியஸ்னஸ் கமிங் டவுன் டு டச் யுவர் ஹெட். சரி, நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா எத்தனையோ வருஷமா திரிகால ஞானம் பண்ணணும் வேண்டிட்டு இருக்கேன். எனக்கு கிடைக்கல, 2 காலம் கிடைக்கல, சந்தோஷமா இருக்கலாம். ராகு ஸோ ஹாப்பி. எனக்கு வரப்போகுது வரக்கே டிசைட் வந்து ஒரு ரசீட் போஸ் பர்டிகுலராக வந்து ஸ்ட்ரீட் போஸ்ட் அந்த நாட்டில் வந்து தலையை டச் பண்ண வந்து அந்த வேலை குரு கலக்கி வச்சேன். ரசீட் போஸ் மேக்ஸ் டு பீஸாக ரூம் தான் கிடச்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்க குரு ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் இல்லை. ஐ சாய் தட்சிணாமூர்த்தி. அப்போ அவர் தட்சிணாமூர்த்தியா பார்த்தேன் அப்படின்னா இவர் ஆசிரமத்தில் மகாவிஷ்ணு அம்சம் சொல்லலாம். பட் அவர் எல்லாம் பார்த்து தட்சிணாமூர்த்தி எல்லாம் பார்க்க முடியல. கையில் கை வச்சார் அவர். அப்படி பீஸ் ரூம் போல அந்த ஸ்பிரிண்டர் இருக்குது. நான் பார்த்து இங்கே பார்த்து இங்கே ஒரு ஸ்பிரிண்டர் கிடக்கிறது காமிச்சாரு. இடமெல்லாம் காமிச்சார். ஒரு தடவை ஒரு ஷோயிங் நான் என்ன நீங்க என்ன நான் அவரை என் குரு வாயே பார்த்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு அதான் முக்கியம். எனக்கு என்ன வசதி போஸ் நான் பார்த்துன்னா எனக்கு ஒன்று அவர் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொன்னார். அவர் கேமி லாட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அவர்.
சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் போயிட்டா. அப்புறம் எல்லாத்தையும் எழுதி இந்த மாதிரி இருந்தது, நீங்கள் டைலில் கை வச்சு மாதிரி பண்ணுறாங்க. யூ ஸ்பேக் தி எஸ்ஐ கோச்சிங் டைலர். நான் இதுக்கு யூ ஸ்பேக் தி எஸ்ஐ கோச்சஸ் அண்ட் ஆல் தட் அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு அப்படின்னா டைலர் கை பிகாஸ் யூ பிளேஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஆஃப் தட் எல்லாத்தையும் ப்ராக்கெட் பண்ணால் எஸ் இட் வாஸ் டன், ஐ டிட் இட்னு சொல்லு, இட் வாஸ் டன். தேர்ட் பர்சன்லாம் எழுதாது. அப்போ தான் சொன்னால் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார், ஐயுமே சென்றது எழுதாது, இப்படி வந்து வீண் எழுதுவா அப்படின்னு. அவர் வீண் தான் எழுதுவார். இப்போ வீணை எழுதுவார். ஆனால் யாராவது நம்ம ரேட்டு கேட்டு வீணா ப்ராப்ளம் வந்துடும். கையில் எழுது நான் தான் எழுதுறோம் இல்லையா? அனாவசியமான ப்ராப்ளம்லாம் வந்து ரிலேட்டிவ்லாம் எழுதிட்டு நம்ம ரிலேட்டிவ் போய் வீடு செய்வாங்க. இப்படி எழுதக்கூடாது. யார் என்பது ஆள் யாரு ரேட்டுக்கு இவனுக்கு ஏதாவது உடனே அவ்வளோதான் பிளாஸ்டிக். எக்ஸப்டிங் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ரிலேட்டிவ்ஸ் எழுதிச்சு அது யூஸ் ஆகி எப்பதான் நீ பி தான் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பி தான் எழுத ஆரம்பிச்சேன். எதுக்குன்னு கேட்டால் ஒரு ஸ்டேஜை வந்து அதையும் தாண்டி போச்சு உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பண்ணிடுவேன். என் ஸ்டேஜ் இருக்கா நான் யூ வில் நோ வாட் டு ரைட். அது என்ன எழுதிச்சியே யூ வில் நோ வாட் டு ரைட். இப்போ நான் இப்போ உட்காந்து வச்சு அவரா செய்ய வேண்டிய அவரா சொல்றதா தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு. ஆனால் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. இப்போ ஏன்னா அந்த பர்சனை கூப்பிட்டு அவன் சொல்லுவேன். அவ்வளோ இந்த மாதிரி செஞ்சு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லுவேன். உடனே சொன்னாங்க அந்த அவரா என்னன்னு சொல்ல அந்த அவரா என்ன அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. அந்த பர்சனுக்கு தான் புரியும். அது நான் பார்த்தது அந்த பர்சனுக்கு மட்டும்தான் ஈ விடணும், நாட் அதர்ஸ் விடணும். ஸோ these are all things spiritual pathல அவ்வளோ டிஃபிகல்டிஸ் இருந்தாலும் they will get capturing strength on the divine and protection from the divine is assured. You should remain an impregnable fortress within. அதாவது ஒன்றும் நம்ம எதுவுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற அளவுக்கு போய் இருந்தாக்க பயப்படவே வேண்டாம். யூ கேன் கோ நியர்லெஸ். டாட்லெஸ் இன்டர்பிரிட்டிங் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன். அந்த இது வந்துருக்கு. டாட்லெஸ் இன்டர்பிரிட்டிங்னாக்க டாட்லெஸ் ஃபியர்லெஸ்னஸ் ஆஃப் த இன்டர்பிரிட்டிங் தான். அந்த மாதிரி இருக்கணும். ப்ரொடெக்ஷன் கூட கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறா. ப்ரொடெக்ஷனுக்காக போய் டிவைன் போகக்கூடாது. டிவைன் போயிட்டு உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ டிவைன் பண்ணணும். வெதர் யூ வாண்ட் டு பி ப்ரொடெக்டட் ஆர் நாட், டிவைன் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரொடெக்டிவ். There's no doubt about the protection. Keep shelter in my arms. They will protect you against everything. Open to my help. It will always protect you. நான் எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா இது வந்து 20 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த வேலை கொடுத்தது I will always keep shelter in your arms. I know it will they will protect me against everything. I know it will never fail me. இதுதான் சொல்லுவேன். அதனால தான் உனக்கு கொடுத்தேன். அவசரமாக நீ சொல்வது எனக்கு தெரியுங்கிறாங்க. அந்த வேடி நீ இந்த மாதிரி சொல்லி தெரியும். அதனால தான் உண்மையிலே இந்த கொடுத்தேன் திருப்பி அந்த மெசேஜ் லேமினேட் எடுத்து உண்டாயிருது. எதுக்கு சொல்றேன் நான் தெரியும். ஆல் தீஸ் பிகாஸ் மெனி பர்சன்ஸ் ரோட்டில் போகிற வேண்டிய எவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம கிட்ட தெரியலாம். அவனுக்கு தெரியவே நினைக்கவே கூடாது. வி மே பி knowing better things than me. Vanasha said, man comes to know what little he understands only when a child begins to ask him questions. Yeah. குழந்தை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சு அந்த கேள்விக்கு நம்மளால பதிலே சொல்ல முடியாது. நமக்கு நாலேஜ் இல்லையே நம்ம தெரிஞ்சுப்படுது. இருந்தோம் ஏன் தாத்தா இப்படி என்னமா தாத்தா இப்படி அப்படின்னு அந்த குழந்தை தான் கேட்பேன். நம்மள வந்து கேட்ட சில கேள்விக்கெல்லாம் பதிலே சொல்ல முடியாது. நீ அந்த மாமியத்தை மட்டும் பேசி இந்த மாமியை வந்து படி பட்டேங்க வந்து எதை பிடிக்காத அந்த மாமியை வந்து இப்படியே ஒரு குழந்தை கேட்பேன். இதுலாம் கஷ்டமா இருக்குது. நான் தான் விசுவாசம் முதலிக்கு போகணும்னு போய் டாந்து போயிட்டேன். நீயே பேசிருக்கலாமான்னு எப்படி ஓ இது ஒரு கைடன்ஸ் நமக்கு அது கேட்கல. நீயே பேசி இனிமே பேசி அப்படிங்கிறது. ஆஹா நம்ம அசைக் மூமெண்ட் பார்த்தா கூட பேசணும்னு சொல்லுது. அதுவும் நான் டிவைன் ஹேண்டா இருந்தது அந்த ரேடியஸ் போய் பேசிட்டு வந்தேன். அப்புறம் இந்த குழந்தைக்காக போய் பேசிட்டு கொடுத்தேன். எதாவது கேட்டா பேச்சே ஒரு ஸ்மால் லைட் தெரிஞ்சு எனக்கு சந்தோஷம் ஆச்சு. ஒரு குழந்தை நம்ம கைட் பண்ணுறது அப்போ ஒரு தெரியும். இந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கலாம். அந்த குழந்தைய பேச வைக்கிறது டிவைன். நீ வந்து இந்த மாமியத்தை மட்டும் ஏன் பேசுறதேன்னு போய் கேட்கறது நம்மளது. அதுக்கு என்ன அது எனக்கு கேட்குற வயசானுக்கு ஒரு 6 வயசுல வந்த குழந்தைங்க நான் யாரோட பேசுறாங்க பட்சணம் இருக்கா தரணும் இருக்கா பிஸ்கெட் இருக்கான்னு கேட்குற குழந்தை இதை எடுத்து கேட்கணும் கேட்குறது. பிகாஸ் அப்போ வந்து நம்ம ஐ டோன்ட் ட்ரீட் எனிதிங் as லைஃப் திங். ஒன்னொன்னே வெயிட் சம் பர்பஸ் இன் தி வே எஸ்பெஷலி when enter the spiritual path. Every word, every sentence, every happening, every incident that happens. இப்போ நான் சில இடத்துக்கு போல சில பேரை கூப்பிடுறேன். நான் நிச்சயமா வரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஜஸ்ட் கல்பிச்சு இது பண்ணேன். நிச்சயமா வரப்போறேன்னு சொல்றது எதுக்காக தெரியும் எனக்கு. ஆனால் அவன் சொல்லிச்சே வரமாட்டான்னு தெரியும். பட் சில லோகம் கூப்பிட்டேன். என்ன கேட்டால் ஆன் மை சைட் ஐ டிட் வாண்ட் டு பே. ஏன்னா ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருவோம். அது பாவம் அதை மறைக்கிறதுக்காக ஒரு போய் சொல்லிடுற மாதிரி ஒரு கூப்பிட்டு வெரி டெல் மீ லைஃப். ஐயோ கஷ்டம் நேர்ந்த கஷ்டம் கேட்காம இருந்தா எதுக்காக கூப்பிட்டேன்னா நம்ம பார்த்து நம்ம ஒரு கூப்பிட வேண்டிய நிறுத்தக்கூடாது கூப்பிட்டுட்டேன் போய். இல்லை அதுக்கு ஏதோ பாவம் ஒரு ஃபால்ஸ் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டான். நான் உடனே ஃபோனை வச்சுட்டேன். எதுக்கு சொல்றேன் இப்போ சொல்றது பெரியது முன்னாடி வரமாட்டேன்னு தெரிஞ்சா நம்ம இருக்கா ரெண்டாவது சொல்றது நம்ம டியூட்டி மை டியூட்டி. அப்புறம் இன்னொன்று சொல்றேன் போர்னாலிட்டி சாப்பிட்டு டேஞ்சரஸ் மாதிரி இவரும் சொல்லியிருக்கேன். மதர் என்ன பண்ணுவோம் உனக்கு பண்ணுவா நீ நாலேஜ் தெரிஞ்சு கஷ்டப்படுவேன். நாலேஜ் தெரிஞ்சு என்ன ஒன்னா நான் வந்து
அந்த பர்டிகுலர் டே அவனுக்கு சரியா போகாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிட்டா நம்ம ஒன்றும் மட்டும் பேசாம மெடிடேஷனே பண்ண மாட்டோம். நம்ம பண்ற எஃபர்ட் பண்ணா some miracle may happen. கர்மா மதர் could change the karma of somebody. நம்ம எஃபர்ட்டை ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுதான் பூர்ணாலஜியே வேண்டாம் பண்ணிருக்கேன். நடுவே வந்தது அந்த பூர்ணாலஜியே வேண்டாம், நான் எதை பண்ணமோ பண்ண வச்சுட்டு வரணும். இப்போ தான் நடக்கிறது. I do not know anything in advance that is going to happen. சரி ஆரம்பிச்சிருந்தது திருப்பி ஒரு 6 மாசத்துக்கு நான் வேணாம் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா பாடியில் இவர் பாடியில் இல்லை, அதுதான் உடனே திருப்பி பார்த்தேன் வேணாம் சொல்லிடுவோம். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு என்னன்னு கேட்டால் அவர் எதுவும் ஆஸ்பைர் பண்ணவே கிடையாது. அவருக்கு எல்லாம் வந்து அவர் என் தொடர்ச்சியில் அக்கல் போது அக்கல் நாலேஜ் தான் டெவலப் ஆயிருக்கு. சாஃப்ட்வேர் பார்க்குற பட் அவர் எனக்கு இமே கம்மிட் give me his vision இல்லையா. so many things miracles will happen. அவருடைய மதத்தின் தெலுங்கு கபல் சர்ச்சை சாண்ட தமிழ் அவர் மொழி தெலுங்கு. அவர் தமிழ் பெரிய அத்தாரிட்டி தமிழ் லாங்குவேஜ் அவர் பெரிய மயிலாப்பூர் தான் இருந்தார். கபால் சர்ச்சை குரு குரு சியூத்தி அப்பாசுகிறார். அவர் வந்து அவ்வளவு வெரி ஸ்ட்ராங் இன் இங்கிலீஷ். அவருக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளவு தெரியாது. ஆட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் he started writing such beautiful English after he came to Ashram. அவர் தெலுங்குல புக்ஸ் ஆல்சோ. பட் அவருடைய தமிழ் புக்ஸ் ஆர் ஒரே சொல்ற நான் தமிழ் என்ன பெட்டரா இருக்கேன் தெலுங்குல எனக்கு பெட்டரா எழுதல அப்படின்னு அவரே சொல்லிட்டாங்க. எதுவும் சொல்ல இதெல்லாம் தீசரால் திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். நம்ம கையில ஒன்றுமே இல்லை சார், அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை, அதுக்காக நம்ம பேசாமல் இருக்க முடியாது. we have to do our duty, we have to do our job. பேங்க்குக்கு போனோம், வேலை செய்யணும், பண்ணணும். பண்ணிச்சே எது நமக்கு முடியாதோ அது இப்போ எப்படி ஆஃபீஸில் என்ன டிஃபிகல்ட்டி வரும்னாக்க யோகிக் பார்த்து போனாக்க நமக்கு வந்து தப்புன்னு தெரியும். பாஸ் வந்து எதுவுமே பண்ணுன்னு சொன்னாக்க சிலது வந்து நான் போல்டாக ரிப்பீஸ் பண்ணிடுவேன். அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி நோட் போட்டால் கொடுத்தா அவனுக்கு எப்படி பண்ண முடியும்? ஒரு தப்பா அவனுக்கு பிடிக்கவே நேரில் அவன் தொடர்ச்சி பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. யோகத்தை ரொம்ப ஒரு சூடு நம்ம யூ மூவிட்டாமோ பிசி சூட் சச் பவர்ஃபுல் மேன். அவர் வந்து நான் அவருக்கு பிஏயா இருந்தேன், சூடுக்கு பிஏயா இருந்தேன். ஸோ அப்போ என்னன்னாக்க மொத்தமே ஒரு நிறைய கடன் வாங்கிட்டோம் தான் அவரே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோங்கிறாரு. கடன் வாங்கிட்டா அதெல்லாம் ஃபேக்ட். நீ எங்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டா எனக்கு பணம் தரல, அது வேற விஷயம். பர்சனல் நிபாசி வச்சக்கூடாது, டிஸ்கஸ் பண்ண அப்படின்னா. இல்லை இல்லை ஐ டோன்ட் திங்க் யூ டூ வாட் ஐ சே அப்படின்னா do what you say. Without emanated and note is being emanated under instruction from Prakash Chandra Surya, our very full idea. படிச்சு பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம். You put my name now, you only ask me to do it. You put my name, பயப்பட உன் பேர் நீ ஏதோ சொல்ல பண்றேன். பட் you see my note. அது எழுத சொன்னா எழுதக்கூடாது. நான் டிசைட் பண்ணுறேன், டிசைட் பண்ணிட்டேன். டிசைட் டிஸ்மிஸ் அப்போ நான் நோட் போடுறது எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. தப்பு. அவன் எனக்கு 1000 ரூபாய் கடன் வாங்கி கொடுக்கறது பாயிண்ட் இல்லை. அது பர்சனல் எலிமிட்டிலாம் வச்சக்கூடாது. அவனுக்கு அது அவசியம் இல்லை. எஜுகேட்டட் இருந்தால் அவன் பெஸ்ட் 3 இன்க்ரிமெண்ட்டை கட் பண்ணலாம். அவனுக்கு வித்தவுட் ஹேவிங் தி எஃபெக்ட் போஸ்ட்போனிங் ஃபியூச்சர் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் கூட பண்ணலாம். டிசிப்ளின்ல ரொம்ப வருஷமா இருந்திருக்கேன், கஷ்டத்தெல்லாம் அனுபவிச்சதான் சொல்றேன். அதெல்லாம் பண்ண டிஸ்பிளேஸ் பண்ணவே இல்லை. நாட் ஆன் பனிஷ்மெண்ட் அது கொடுத்தாங்க. சரி உடனே அதே ராவே கதை அடிச்சுட்டாரு. இப்படி புட்டு போட்டு இந்த வே யூஸ் யூ வாண்ட் ரைட் அப்படின்னா போட்டு 3 இன்க்ரிமெண்ட். ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணா தெரியும், not having the effect of postponing increment, having the effect of postponing future increment போட்ட சந்தோஷம் அவருக்கு. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அவருக்கு. ஏன்னா அதுவே பண்ணுறது பண்ண முடியாதனால அவருக்கு அந்த ஐடியா நோட்டு திருப்பி சந்தோஷமா இருக்கட்டும் பண்ணி ஒரு இன்சில் போட்டேன் பண்ணிட்டோம். அவன் நினைச்சிருந்தா நான் அவனுக்கு பிடிக்கல, அவனுக்கு நான் டெலிவரி பண்ணிடுவேன். ஜஸ்டிஸ் எவ்வளோ பயன் தான் இல்லப்பா அவனை அதை வச்சு சொல்லிட்டாரு. என் பேரை சொல்லவில்லை எனக்கு. அவர் வச்சு சொல்லிட்டாரா ஏதோ ஆச்சரியமா இருக்கா எமக்கு ஏதோ ஆச்சரியம் நடந்திருக்கு. நான் சொல்லிட்டு சொல்லுறாங்க. ஏன்னு கேட்டா நான் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியும். என்ன பதிச்சு பண்ணிடுவோம். நம்ம ஏதோ இதே நம்ம பண்ண வச்சு பண்ணிட்டோம். கடன் வாங்கிட்டான் கொஞ்சம் let a loose type of life in the office. He had a bad name in the office. மேலையெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக செய்வான். ஒர்க்கை பொறுத்தவரைக்கும் he cannot find any fault in his work. Excellent worker. He is an excellent worker. But ஆஃபீஸ் லேடிஸ்லாம் இருந்தால் நிறைய he mixed with all the ladies and ரொம்ப created a lot of problems to so many persons. அதனால் அதையும் வச்சு ஒரு டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணார் அவர். அதனால அது பண்ணக்கூடாது. அது அவங்களுக்கு நீ கேட்டு என்ன அது என்னன்னு கேட்டால் divine intervention budget, the person also changes. That's the point. When the divine intervention comes, the person also changes. Person changes as a chance of moving. So this is all about life, and best we can say. If we want to lead a spiritual life, we have to be very bold and simple. Be simple. Be simple naga. Be. Do not appear to be. Be. Do not appear to be. 11.
போய் போன் பண்றான் மணி 11 இருமல் வருமானு பையன் பேசுறது வந்து இருமல் வரும், அதுக்கப்புறம் தான் இருமல் வரும். மார்னிங் கம்ஸ் ஹோம், ஏதோ சாப்பாடு போகிறது ஒய்ஃபு, நான் உங்க வீட்டில் அவன் எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஒய்ஃபு போய் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். மீல்ஸ் வந்து சாப்பாடு போட்டுறேன். ஸோ தி பாயிண்ட் இஸ் ஹாப்பினஸ் இஸ் மோர் அ மென்டல் ஸ்டேட். ஹாப்பினஸ் இது வந்து பிசிக்கல் நாளும் ஒன்று ஹாப்பினஸ் வர முடியாது. பிசிக்கலில் ஒரு சட்ட லெவல் வரும், இது ஃபீல் ஹாப்பினஸ். When you transcend certain levels, you know the happiness, real happiness lies elsewhere. அந்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு வந்து அதை அடுத்து கீழே இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு ஸ்லிப் அவுட் ஹெவன். பட் ஆர்டினரி லெவலில் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு டூ. பட் வித் லிமிட் கான்சியஸ்னஸ் யூ கேன் டூ தட். எல்லா ஜாபையுமே வித் லிமிட் கான்சியஸ்னஸ் யூ கேன் டூ எவரி ஜாப் பண்ணிட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் யூ வில் நாட் மீட் வித் எனி ப்ராப்ளம். அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர் போர்ஜ் நோட்ஸ் நிறையா இருந்ததப்போ போர்ஜ் நோட்ஸ் இவர் கரெக்டாக இருக்காரு. போர்ஜ் நோட்ஸ் நிறையா நம்பர் சீக்ரெட் நம்பர், அந்த நம்பர்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு நான் போனோம். யாராவது ராங்காக வேஷம் போட்டு போலீஸ் வேஷம் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க கேட்குவாரு. பார்த்து உடனே எனக்கு டவுட் இருந்தது. கலந்து நான் வந்து என் பையன் கூட பதாண்டக்கா அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்னடத்தை பேசினேன். அவனோட பேசின உடனே அவன் பேசிட்டு பெரிய வச்சு அவன் பாஸ் நாட்டு போலீஸ் வேன் தெரிஞ்சு போச்சாங்க. ஸ்போக்கிங் தெலுங்கு ஆல்சோ, ஸ்போக்கிங் தமிழ் ஆல்சோ. என்ன கண்டிப்பாக சாலெல்லாம் பார்த்து எனக்கு டவுட் இருந்தது. தென் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் இன்சைட். இவர்கிட்ட போய் நான் சொன்னேன், இவர் சம்பளி இவர் தான் சொல்லிட்டா அவன் கோவம் வருங்க. அந்த இந்த இன்சிடென்ட் வந்து அதுக்கு 2 days கழிச்சு இந்த இன்சிடென்ட் வந்து உடனே பண்ணிட்டார். இமீடியட்லி இவர் சொன்னா டெண்டர் மை ரூம் வித்வுட் மை பர்மிஷன் ஆல்வேஸ் சொல்லிடுறேன். வந்தான் அவர் வந்து அவருடைய கீழ் நான் எங்கிட்ட தான் இருக்க வச்சு பட் நான் யூஸ் பண்ணிடுவேன். சேஃபை நான் தான் திறக்க முடியும். நோபடி ஹெல்த் இஸ் பர்மிட்டட் டு ஓபன் தி சேஃப் எக்ஸப்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மைசூர். அங்கே 2 பேரும் திறப்போம் அந்த சேஃபை. திறந்து அந்த போர்ஜ் நோட்ஸ் லிஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம். அது எடுக்கிறதே வந்திருக்கான். ஏதோ நம்பரை காமிச்சு வந்தான். திடீர்னு ஒன்று கொஞ்சம் மறைச்சி பார்த்தாரு இருந்தேன். நான் ஒன்றும் கண்டுக்கவே இல்லை. போனேன் எல்தே நோட்ஸ் கால் பண்ணுறேன். திருப்பி மறைச்சி பார்த்தாரு. வெயிட் அப்படின்னு எடுத்து வந்துட்டேன். ஸ்லிப் பண்ணிட்டேன். The person who has come outside, he's outside. He says he is a police official. You contact a DG, அப்பெல்லாம் ஐடிலாம் இப்போ டிஜிபிலாம் கிடையாது, இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் போலீஸ் இமீடியட்லி நம்பர் தான் கொடுத்தேன். எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு என்கிட்ட வச்சிருந்தேன். பார்த்த உடனே டவுட் இருந்தது. உடனே நான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பேன். என்கிட்ட எல்லாம் பேரை போட்டு எழுதி போட்டு இமீடியட்டாக ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி எந்த பேர் என்னன்னு கேட்டேன். அவனை படிச்சு ஒருத்தன் பசவாயான்னு சொன்னான். இதோ தோல்சம் கனடா நேம் சொன்னான். என்ன எதாவது பேசுனேன் 8 திவசம் அப்படின்னு கலந்து பேசினா அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிட்டான். அவன் வந்து ஒரு டிவர்லாம் வர வச்சேன் அவனுக்கு. ஏன்னா போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமே. வந்து இன்ஃபார்ம் போலீஸ் சொல்லி இந்த மாதிரி யாருமே நாங்கள் அனுப்பல. கர்நாடகா டிஜிபி நாங்கள் பேசிட்டோம், கூப்பிட்டு பேசிட்டாரு. இந்த 10 ஐடி போட்டு கர்நாடகா இது இன்னும் சென்னை எனிபடி ரிகார்டிங் போட்டு சொன்னான். உடனே எங்க சொல்லி எல்லா ட்ரெஸ் இல்லாமல் சேடிஸ் உள்ள வந்தாங்க. கலெக்டர் வந்தாங்க. எல்லாரும் வந்து இவங்க உள்ள வர சொன்னாங்க. இந்த கலெக்டர் தாயத்தை சட்டையெல்லாம் கேட்டு அங்கே ஐடி கலெக்டர் ரூம்லேயே போலீஸ் 18 வந்தான். அடிச்சு அடியில் நான் யாரு என்ன எல்லாம் சொன்னான். கழிச்சு தமிழ் பேசுகிற ஆளும் நம்ம ஊர் ஆசாமி நான் வேஷம் போட்டு வந்து போலீஸ் நோட்ஸ் வாங்கி இதை மாதிரி நம்பரை கொடுத்து அவன் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனை வரைச்சி அந்த போட்டு அந்த ட்ரெஸ் போட்டு வெளியே போனோம். வெளியே போட்டு அவன் ட்ரெஸ்ஸோடு போட்டான். ஏன்னா உள்ள ரூம்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. வெளியே போய் போனான், வெளியே போயிட்டான். இருக்கிறதே வெளியே போயிட்டான். அப்புறம் எதுக்கு சொல்றேன், அப்புறம் சொன்னேன் சார் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் பட் யூ சே ஐ ஷுட் நாட் என்டர் யுவர் ரூம். இதுக்கப்புறம் whenever I want anything I will ask you to bring all the papers to my table அப்படின்னு எப்படி சொல்லிட்டேன். ஸ்டூடெண்ட் என்ன பேச முடியுமா? God gave me the strength to speak to such, but one day he is a straightforward man. அவசரப்பட்டு செய்வதற்கு தப்பெல்லாம் பண்ணியது. he has personally beheaded 10 Muslim. அவர் சிட்டியை ரேப் பண்ணிட்டாங்க. கண்டால பார்த்துட்டாரு. மாபி ஒரு முஸ்லீம் பகவான் இருந்தான். அவன் மகிழ்ச்சி பார்த்தா டோன்ட் stare at me like I have beheaded 10 Muslims and thrown them in Hooghly River. சொல்றேன் அந்த மாதிரி அந்த ஞாபகம் வந்ததுல இருக்கு. சிஸ்டர் ரேப் பண்ண கண்ணால பார்த்துப்பான். இந்த முஸ்லிம்ஸ் வெட்டி கீழே எடுத்துட்டாங்க எல்லாரையும். டோன்ட் ஐ ஹவ் பிஹேடட் ஒன் பிஹேட் பண்ணி வேண்டிய பேர் பேசுறாங்க. அந்த ஆத்திரம் வருது பார்த்தவங்க. பட் ஒன் இஸ் லவர் ஆஃப் பகவத்கீதா அவங்க இது சொன்னாலும் கேட்பாரு. அப்புறம் அப்படியே நீ பிபி வாங்க உட்காரங்க போனேன். இதெல்லாம் அஃபீஷியலே இப்போ எதுக்கு சொல்றேன், எல்லாம் ட்ரூத்துக்கு என்னைக்கு வேல்யூ உண்டு. இஃப் யூ ஸ்பீக் தி ட்ரூத் யூ ஆர் ரெஸ்பெக்டட்.
that my wife is mourning me through the eyes. நிஜமாவே இப்போ he will do meditation. சார் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தான் மறந்து விட்டேன். Sri Aurobindo was born on 15th August 1872. He left his body on the 5th December 1950. His body was laid to rest only on the 9th December. His body did not decompose for 111 hours. So the job of death was held in abeyance for the first time in the history of mankind. Which performed decomposition after 111 hours, the decomposition started. It was decomposition ஆகல அந்த பாடி. சூப்பராக சொல்லுச்சு. சொல்ல விட்டுட்டேன். அது சொல்லிட்டேன். தாயே மதம்